Son of man, cause Jerusalem to know her abomination, and say, Thus saith the Lord God unto Jerusalem, Thy birth and thy nativity is of the land of Canaan. The father was an Amorite, and the mother is an Hittite. 10 வசனங்களை படிங்க. ஜனங்கள் நல்லா கேட்க அழகா நிறுத்தி படிங்க. First 10 verses. And as for thy nativity, in the day thou wast born, thy navel was not cut, neither was thou washed in water to supple thee, thou wast not salted at all, nor swaddled at all. None I pitied thee to do any of these unto thee, to have compassion upon thee, but thou wast cast out in the open field to the loathing of thy person in the day that thou wast born. And when I passed by thee, and I saw thee polluted in thine own blood, I said unto thee, when thou wast in thy blood, live. Yea, I said unto thee, when thou wast in thy blood, live. I have caused thee to multiply as the bud of the field, and thou hast increased and waxen great, and thou art come to excellent ornaments. The breasts are fashioned, and the hair is grown, whereas thou wast naked and bare. Now when I passed by thee and look upon thee, behold, the time was the time of love, and I spread my skirt over thee and covered thy nakedness. Yea, I swear unto thee and enter into a covenant with thee, saith the Lord God, and thou becamest mine. Then washed I thee with water. Yea, I thoroughly washed away the blood from thee, and I anointed thee with oil. I clothed thee also with broidered work, and shod thee with badger skin, and I girded thee about with fine linen, and I covered thee with silk. உன் பிறப்பின் வர்த்தமானம் என்னவென்றால், நீ பிறந்த நாளிலே உன் தோப்பில் அறுக்கப்படவும் இல்லை, நீ சுத்தமாவதற்கு தண்ணீரினால் குளிப்பாட்டப்படவும் இல்லை, உப்பால் சுத்திகரிக்கப்படவும் இல்லை, துணிகளில் சுற்றப்படவும் இல்லை. உனக்காக பரிதபித்து இவைகளில் ஒன்றையாகிலும் உனக்கு செய்ய ஒரு கண்ணும் உன் பேரில் இரக்கமாயிருந்ததும் இல்லை. நீ பிறந்த நாளில் அருவருக்கப்பட்டதினால் வெளியில் எரிந்துவிடப்பட்டாய். நான் உன் அருகே கடந்து போகும்போது மிதிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவாய் நீ உன் ரத்தத்தில் கிடக்கிறதை கண்டு, உன் ரத்தத்தில் கிடக்கிற உன்னை பார்த்து பிழைத்திரு என்றேன். ஆம், உன் ரத்தத்தில் கிடக்கிற உன்னை பார்த்து பிழைத்திரு என்று சொன்னேன். உன்னை வயலின் பயிரை போல அநேகமாயிரம் பெருகும்படிக்கு வைத்தேன். நீ வளர்ந்து பெரியவனாகி மகா. பிரியமானவர்களே, இங்கு ஒரு பட்டணத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Here it is written about a city. எருசலேம் பட்டணத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It's written about the city of Jerusalem. சிலர் இதுல என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது, வேதத்தில் என்னென்ன காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று உண்மையாக அறியாதவர்களா இருக்கிறார்கள். Some really do not know what is written in the Bible. They may be curious to know what it is. அப்படி இவைகளை பற்றி அறியாது இருக்கிறவர்கள் இதில் இருக்கிறதான ஆழமான சத்தியங்கள் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ளும்படியாக இது கடினமாக இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு சொல்லித் கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த பகுதியை தெரிந்தெடுத்தது. I have chosen this scripture portion so that though it might be difficult to understand certain portions of the Bible, you still must understand certain things. எபிரேயர் 12வது அதிகாரம் 22வது வசனத்தை படிக்கும்போது அங்கு எருசலேமை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. If you read from Hebrews chapter 12 and read verse 22, you read there about Jerusalem. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, unto an innumerable company of angels. பிரியமானவர்களே, இது இங்கு எருசலேம் என்று சொல்லும்போது பரம எருசலேம் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Jerusalem here is with reference to the heavenly Jerusalem. நீங்கள் பரம எருசலேமுக்கு வந்து சேர்ந்தீர்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. You have all gathered and come to the heavenly Jerusalem, it is written. கலாத்தியர்ல படிக்கும்போது மேலான எருசலேமோ நம்ம எல்லாருக்கும் தாய் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In Galatians we read, Jerusalem which is above is the mother of us all. பிரியமானவர்களே, எருசலேம் என்று சொல்லும்போது அது இன்றைக்கு இருக்கிற சபையை காட்டுகிறது. So Jerusalem, beloved, is a type of the church that we are in today. நீங்கள் எல்லாரும் பரம எருசலேம் இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தீர்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. So it is written here, we have all come to the heavenly Jerusalem. இந்த வேத புத்தகம் என்பது கிமு 4004 இருந்து கிபி 96 வரையிலும் எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் ஆகும். Now the books of the Bible contain incidents that have taken place from BC 4004 till AD 96. தேவனுடைய மனுஷர்களுக்கு கர்த்தர்
தரிசனங்களை கொடுத்து எழுத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. God gave visions to the men of God, and they have written down these things. இந்த புஸ்தகத்துக்கு தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் என்பது பெயர். These books are called the books of prophecy. தீர்க்கம் என்று சொன்னால் வார்த்தை என்பது பொருள். The first part means it refers to the word. பிரியமானவர்களே, தரிசனம் என்று சொன்னால் பார்வை என்பது பொருள். And the second part of the word means vision. அது பார்வை என்று பொருள்படும். So it means vision or sight. கண்களினால பார்த்து வார்த்தைகளினால இவைகளை எழுதி இருக்கிறார்கள். They have seen with the eyes and written with the word. நாம் இந்த டெலிவிஷன் பார்க்கிறது மாதிரி பார்த்ததை எழுத்திலே எழுதி இருக்கிறார்கள். They have documented what they have seen. எனவேதான் இந்த புஸ்தகத்துக்கு தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் என்பது பொருள். So they are called words of prophecy or foresight. இந்த எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி இந்த தீர்க்க தரிசன எழுதுகிறதான இந்த நாட்களிலே இஸ்ரவேல் தேசமானது அது நேபுகாத்நேச்சருக்கு அடிமையா இருந்ததாக வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In the days when Ezekiel wrote this book of prophecy, we understand that the kingdom of Israel was under captivity to Nebuchadnezzar, king of Babylon. பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சருக்கு கீழாக அந்த ராஜ்யம் இஸ்ரேல் தேசம் இருந்து கொண்டிருந்தது. The land of Israel was under subjection to the king of Babylon, Nebuchadnezzar. அவர்களுக்கு உண்மையான ஒரு ஆலயம் கூட அந்த காலத்திலே இல்லை. Those days they did not have a proper temple. ஆலயத்தை எல்லாம் நேபுகாத்நேச்சர் இடித்து அதில் இருந்த பொன் வெள்ளி விலையேறப்பட்ட கற்கள் எல்லாவற்றையும் கொண்டு போய்விட்டார்கள். For Nebuchadnezzar had destroyed the temple and he took away the gold, the silver and everything that was precious in it. நாம் வரலாற்றிலே நேபுகாத்நேச்சரை குறித்து சாதாரணமாக படிக்கிறோம். Now we read about Nebuchadnezzar in history. ஆனால் அவனை குறித்த உண்மையான சரித்திரம் வேதத்திலே தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. But his true history is written in the Bible. சாதாரண வரலாற்றிலே சாதாரண மனிதர்கள் எழுதி இருக்கிறார்கள். ஆனா வேத புஸ்தகத்திலே தீர்க்க தரிசனமாக நேபுகாத்நேச்சரை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. History is written by ordinary people, but about Nebuchadnezzar we read as in the form of prophecy. அவனுக்கு பின் எழும்பினதான மகா அலெக்சாண்டர் இப்படிப்பட்ட எல்லா ராஜாக்களை குறித்து கூட தீர்க்க தரிசனமாக வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. The Bible records about many kings that will rise up even after him, including Alexander the Great. அந்த காலத்திலே தோன்றாத ராஜாக்கள் எல்லாரையும் கூட இந்த வேதமானது எடுத்து அவர்கள் பேரை கூட சொல்லி இன்ன பேரிட்டு அழைக்கப்படுவார்கள் என்று சொல்லி வேதத்திலே திட்டவட்டமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. The Bible mentioned the names of kings who would rise up in future and even mentioned some of their names and what they would do. பிரியமானவர்களே, நாம் இப்போது நாம் சபையை குறித்து அப்படி இப்படி பார்க்காமல் சபையானது சுத்திகரிக்கப்பட்டு ஒரு மேலான நிலவரத்துக்கு வர வேண்டும் என்பதை குறித்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். I do not want to talk about the church. I want you all to come and reach a state of sanctification. அந்த மனுபுத்திரனே, நீ எருசலேமின் அருவருப்புகளை அதற்கு அறிவித்து சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் என்று முதலாவது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. What is written? Cause Jerusalem to know her abominations. சபையானது சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். The church should be sanctified. சபையானது அதனுடைய அருவருப்புகளை விட்டு வெளியே வர வேண்டும். The church should come out of her abominations. இது ஓய்வு நாளுடைய ஆராதனையா இருக்கிறது. This is a Sabbath day worship. பிரியமானவர்களே, எனவே சபை என்ன எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று இதில் என்று சொல்லப்படுகிறது. Here it is written how the church of God should be. உன் அருவருப்புகள் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Your abominations, the Bible says. எல்லாரும் நன்றாக கவனித்தால் மட்டும்தான் இது உங்களுக்கு விளங்கும். You will understand this only if you carefully pay attention. மற்றபடி இது விளங்காது. Or you will not understand. மூன்றாவது வசனத்திலே கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எருசலேமுக்கு சொல்கிறார், கானான் தேசமே, உன் உற்பத்திக்கும் உன் உட்பிறப்புக்கும் இடம், உன் தகப்பன் எமோரியன், உன் தாய் ஏத்தித்தி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Verse 3 says, your birthplace and your native place was Canaan. Your father was an Amorite. Your mother was a Hittite. அந்த எருசலேமினுடைய தகப்பன் யார், தாய் யார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here it is written who Jerusalem's father is and who Jerusalem's mother is. தகப்பன் எமோரியன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Father is an Amorite. எமோரியன் என்று சொன்னால்
எல்லாரை விட தங்களை உயர்த்துகிறவர்கள் என்பது பொருள். prominent. The word Amorites mean those who are prominent, those who exalt themselves above others. மற்றவர்களை விட தங்களை உயர்த்துகிறவர்கள். Those who project themselves to be before others. நம்மிலும் கூட உண்மையாக நாம் அப்படிப்பட்ட தன்னை ஒரு பெருமையாக பெரியவராக அப்படி நினைத்து நாம் ஜீவிப்போமானால் இந்த வேதத்தினுடைய காரியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியாது. We also, if we try to gain prominence in our spiritual life, we will not understand the scriptures. என்ன ஆண்டவருடைய மனதில் நம்மை குறித்து என்ன சொல்ல நினைக்கிறார் என்பதை உண்மையாகவே அறிந்து கொள்ள முடியாது. We certainly cannot find out the mind of God concerning us. உன் தகப்பன் எமோரியன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Your father was an Amorite. மற்றவர்களை விட தங்களை உயர்த்துகிறவர்கள். Those who exalt themselves above others. மற்றவர்களை ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள். Those who want to exercise dominion over others. தங்களுக்கு ஒரு அதிகாரம் வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள். People who want authority. பிரியமானவர்களே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து துரத்தனைகளையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு அவர் கல்வாரியிலே சிலுவையின் மேல் வெற்றி சிறந்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Lord Jesus Christ overcame the principalities and powers and triumphed over them on the cross. ஒரு மனிதன் உண்மையாய் ஆண்டவரை அறிய வேண்டுமானால், ஒரு மனிதன் தேவனுடைய பிள்ளையாக மாறி பரிசுத்தமாய் ஜீவித்து இந்த வேதத்தினுடைய ரகசியங்களை அறிய வேண்டுமானால் இயேசுவை போல அவன் ஜீவிக்கும்படிக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். If a man surely must know God and know what is recorded in the scriptures, he should first of all surrender himself to live like Jesus. அவர் துரத்தனைகளையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு கல்வாரியிலே சிலுவையின் மேல் வெற்றி சிறந்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. He spoiled the principalities and powers and triumphed over them on the cross at Calvary. அவருக்கு துரைத்தனங்கள் இருந்தது. He had principalities. பிரியமானவர்களே, அவர் பரலோகம் முழுவதும் அவருடையதா இருந்தது. All of heaven was his. தேவதூதர்கள் எல்லாம் அவருடையவர்களா இருந்தார். All the angels were his. முழு உலகம் அவருடையதாக இருந்தது. Whole world was his. அவருக்கு அதிகாரங்கள் இருந்தது. He had authority. எல்லாவற்றின் மேலும் அவருக்கு அதிகாரம் இருந்தது. He had rule over everything. அவர் பரலோகத்தில் இருக்கும்போது அதிகாரம் உடையவராயிருந்தார். பூலோகத்திலே வந்தபோது அவர் அதிகாரமுடையவராயிருந்தார். When he was in heaven he had that authority, and when he came to earth he had the same authority. இயேசு பரலோகத்திலே மட்டும் இல்ல அதிகாரம் உள்ள தேவன், பூலோகத்திலும் கூட சகல அதிகாரங்களையும் உடைய தேவன். Jesus had the authority not only when he was in heaven but when he came to earth also. பூலோகத்திலே வந்தபோது அந்த கடலை அவர் பிரயாணம் செய்த போது அது அலைகளினால அலைந்து மோதிக்கொண்டிருந்த போது இறையாது நில் என்று சொன்னார். அப்படியே அமைதல் உண்டாயிற்று. When he was traveling by sea in a ship and the storm caused the ship to toss to and fro, he said, "Peace, be still," and there was a calm at sea. லாசரு மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு கல்லறையிலே வைக்கப்பட்டிருந்தார். Lazarus died and he was laid in the tomb. வெளியே வா என்று சொன்னார். Come forth, he said. உடனே அவன் வெளியே வந்தான். Immediately Lazarus came out. அவருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு அதிகாரம் இருந்தது. Jesus had such an authority. அந்த பாடையில வைத்து வாலிபனை கல்லறை தோட்டத்துக்கு கொண்டு போய் கொண்டிருந்தார்கள். They were taking that young man in a bier to the graveyard. வாலிபனே எழுந்திரு என்று சொன்னார். Young man, arise. உடனே அவன் எழும்பி உட்கார்ந்தான். Immediately he rose up. பிரியமானவர்களே, இயேசுவுக்கு உலகத்தில் இயேசு இருந்த போதும் அவருக்கு சகல அதிகாரங்களும் இருந்தது. When Jesus was in this world, he had all power. அவர் தன்னுடைய துரைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் எல்லாவற்றையும் உரிந்து கொண்டு எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு சிலுவையிலே ஒன்றுமில்லாதவர் போல சாதாரண ஒரு மனிதன் அல்ல, ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவன் அல்ல, இன்னும் அடிமைக்கும் அடிமையாக அவர் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. But he emptied himself of all that authority, came down like an ordinary powerless man and was crucified, and on the cross he overcame, it is said. சிலுவையில யாராவது போய் வெற்றி சிறப்பாங்களா? Can anyone overcome on a cross? பிரியமானவர்களே, சிலுவை மரணம் என்று சொன்னால் சபிக்கப்பட்ட மரணம். Death on the cross is a cursed death. வேதம் அப்படித்தான் கூறுகிறது. That's what the Bible says. நான் சொல்லுகிறதல்ல, வேதம் கூறுகிறது. I don't say it, the Bible says it. அவர் மனிதனுடைய சாபத்தை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு அவர் சிலுவையின் மேல வெற்றி சிறந்தார். But he took all the curse of man, and on the cross he overcame. சிலுவையில பிசாசுடைய தலையை நசுக்கினார். On the cross he crushed the head of Satan. பிசாசுடைய எண்ணம் என்ன? What was the intention of the devil? இயேசு எப்படியாவது தட்டி சிலுவையில் வரையிலும் கொண்டு போய்விட்டால்
தான் ஜெயித்து விடுவேன் என்று நினைத்தார். He thought somehow I can pat Jesus onto the cross and there I can overpower him. ஆனால் இயேசு என்ன நினைத்தார்? What did Jesus think? சிலுவை வரையில நான் கொண்டு போகப்பட வேண்டும். I should go to the cross. இந்த காரியம் பிசாசுக்கு தெரியவே தெரியக்கூடாது. The devil should not know this thing. சிலுவையில நான் ஆடி அடிக்கப்பட வேண்டும். I should be nailed to the cross. உலகத்தாருடைய பாவத்தையும் சாபத்தையும் நான் சிலுவையில சுமக்க வேண்டும். I should bear the sins of the whole world on the cross. சிலுவையிலே வைத்த பிறகு, after being impaled there, பிசாசுண்ட தலையை அங்கே நசுக்குவேன் என்று அவர் சொன்னார். there I will crush the head of the devil. பிரியமானவர்களே, இதுதான் இயேசுண்ட மனதிலே இருந்தது. Beloved, this was in the mind of Jesus. எனவே தான் இயேசு சிலுவையிலே அடிக்கப்பட்டார். That's why Jesus was crucified. அது மரணம் அல்ல. It's not death. அவர் மரித்தது அல்ல, அவர் கொலை செய்தார்கள். He did not die, they killed him. பிரியமானவர்களே, இரண்டாவதாக அது மரணம் அல்ல, அது கொடூரமான மரணத்திலும் சபிக்கப்பட்ட மரணம். It's not an ordinary death, it's a heinous, cursed death. அவர் துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு கல்வாரியிலே சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார். Having spoiled the principalities and powers, he overcame at Calvary. அவர் பெற்ற வெற்றி என்ன? What is the victory that he got? யாரை ஜெயித்தார்? Whom did he overcome? பிசாசை He ஜெயித்தார். overcame the devil. உண்மையான யுத்தம் என்ன? What is the true battle? இயேசு கல்வாரியில பிசாசோடு செய்த யுத்தம். It is the battle that Jesus made at Calvary with the devil. அடுத்ததாக உண்மையான யுத்தம் என்ன? What is the next great battle? பரிசுத்தவான்கள் சபையிலே பிசாசோடு செய்கிற யுத்தம். The battle that the saints make in the church against the devil. இதுதான் இந்த ரெண்டும் தான் உண்மையான யுத்தங்கள். These are the true two battles. இந்த யுத்தத்தை எவன் அறிந்து கொள்ளுகிறானோ அவன் ஆண்டவரோடு கூட ஐக்கியப்பட்டு விடுகிறான். If anyone knows about this battle, he is united with the Lord. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? What does the Bible say? பிறப்பு என்ன? What is birth? எருசலேமே, உன் பிறப்புக்கு ஒரு இடம் உண்டு. Oh Jerusalem, there is a place for your birth. உன் தகப்பன் எமாரியன். Your father was an Amorite. அவன் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தன்னை உயர்த்துகிறவன். One who exalts himself above everything. அப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தை நமக்கு இருந்தால் நாம் இயேசுவை கண்டுகொள்ள முடியாது. If we have such a mind, we cannot see Jesus. அவர் யார்? Who is he? அதிகாரிகளுக்கு ஊழியக்காரன். He's servant a servant of authorities. 49வது ஏசாயா 49வது அதிகாரம் 7வது வசனம். Isaiah 49:7. Thus saith the Lord, the Redeemer of Israel, and his Holy One, to whom man despiseth, to him whom the nation abhorreth, to a servant of rulers, kings shall see and arise. போதும். அதிகாரிகளுக்கு ஊழியக்காரன். He is a servant of rulers. இயேசு யார்? Who is Jesus? அநேகருக்கு தெரியாது. Many do not know. அநேகருக்கு இயேசு யார் என்றால் தெரியாது. Many do not know who Jesus is. எல்லாரும் இப்படி நினைக்கிறாங்க. எல்லாரும் தாங்கள் பெரியவர்கள் என்று நினைக்கிறார்கள். Everybody thinks that they are great. பிரியமானவர்களே, நெப்போலியன் அவன் பிரான்ஸ் தேசத்தை ஆளும் போது, when Napoleon was ruling France, அவன் பிறந்த போது, when he was born, அவன் தொட்டிலே போடப்பட்ட போது காலை அவன் எடுத்து அந்த தொட்டிலை உதைப்பானாம். When he was put in a cradle itself, he would kick at the cradle. நீங்கள் அவனுடைய வரலாற்றை படித்தவர்கள் எல்லாரும் நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். Those who study his history will know. ஒரு உதை விடும்போது யூரோப்பை ஆட்சி செய்த ஒரு ராஜாவுடைய கிரீடம் தூக்கி எறியப்பட்டது என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கூறுகிறார்கள். History says that with one kick he was able to throw away the crown of the king of Europe. பிரியமானவர்களே, இயேசு யார்? Who is Jesus? அதிகாரிகளுக்கு ஊழியக்காரன். A servant of rulers. இந்த தேசத்தில் எத்தனையோ பேர் ஆட்சி செய்கிறார்கள். So many people are ruling this land. ஆனா இயேசு யார்? But who is Jesus? அதிகாரிகளுக்கு ஊழியக்காரன். Servant of rulers. அதிகாரிகளுக்கு ஊழியக்காரன் யார்? Who is the servant of rulers? அதிகாரிகளுக்கு ஊழியக்காரன் யார்? Who is the servant of rulers? பியோன். அதிகாரிகளுக்கு ஊழியக்காரன். A servant of rulers, he was a peon. பிரியமானவர்களே, அவர்கள் தான் அதிகாரிகளுக்கு ஊழியக்காரர்கள். He was a peon. காபி கொண்டு வா என்று சொன்னால் காபி கொண்டு கொடுக்க வேண்டும். Bring coffee, he has to bring coffee. ஈடி வெத்தலை வாங்கிட்டு வான்னு சொன்னாங்க, வாங்கி கொடுக்க வேண்டும். They ask him to bring betel leaves or cigarettes, he has to do so. தன்னை எப்படி தாழ்த்தி இருக்கிறார் பாருங்கள். See how Jesus humbled himself. எல்லா தூதர்களுக்கும் மேலானவர். Above all angels. மோசேயை விட பெரியவர். Greater than Moses. எல்லா ஆசாரியர்களை பார்க்கிலும் பெரியவர். Greater than all எல்லா ராஜாக்களை பார்க்கிலும் பெரியவர். Greater than all kings. தாவீது கூறுகிறார் ஆண்டவன் என்று கூறுகிறார். David calls him Lord. பிரியமானவர்களே, அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் அவர் அதிகாரிகளுக்கு ஊழியக்காரன்,
என்று அழைக்கப்படுகிறார். Such a great person now is called the servant of rulers. மனுஷனுக்கு தேவை என்ன? What is man's need? தாழ்மை, humility. அதை மனுஷன் விட்டு விடுகிறான். Man forgets that. மற்ற எல்லாவற்றையும் சேர்த்துக் கொள்ளுகிறான். He accumulates everything எல்லா else. குப்பையும் சேர்த்துக் கொள்ளுகிறான். Takes all the rubbish. பிரியமானவர்களே, ஆனால் ஒரு காலம் வரப்போகிறது. But a time is coming. Yes, இந்த உலகத்தை ஆளுகை செய்ய போகிறார். Jesus is going to rule this world. எத்தனை வருடம்? For how many years? 1000 வருடம். For 1000 years. 1000 வருடங்கள் இந்த உலகத்தை இயேசு ஆட்சி செய்ய போகிறார். Jesus is going to rule this world for 1000 years. இதே உலகத்திலே இயேசுவும் பரிசுத்தவான்கள் 1000 வருஷம் ஆட்சி செய்ய போகிறார். Jesus and the saints are going to rule this very earth for 1000 years. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த ரோடை போடுகிறார்கள். How much difficulty they have in laying this road. அந்த நாட்களிலே இயேசு இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்கிற But நாட்களிலே in the days when Jesus rules, இந்த ரோட்டை தங்கத்திலே போடுங்கள் என்று சொன்னால் இது இங்கிருந்து எருசலேம் வரைக்கும் தங்கத்திலே போட்டு விடுவார்கள். and they will, if he commands, they will lay the road in gold to England, to Jerusalem. பிரியமானவர்களே, பரிசுத்தவான்களுக்கு இருக்கிற அதிகாரம் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? Do you know the authority that the saints have? Yes, இந்த உலகத்திலே வரப்போகிறார். Jesus is going to come to this world. அவர் ஒரு காலத்திலே வந்தார். He came once. ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. People did not receive him. ராஜாக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. Kings did not receive him. அதிகாரிகள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. Rulers did not receive him. துரைத்தனங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. Principalities did not receive him. ஆனால் அவரை அடித்து கொலை செய்தார்கள். But they killed him. பிரியமானவர்களே, அவர் அடக்கம் பண்ணினார்கள். They buried him. இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். Jesus rose up. அவர் கல்லறை நாங்கள் பார்க்க, கல்லறை திறந்திருக்கிறது. His sepulchre is open இன்றைக்கு today. யார் வேண்டுமானால் அந்த கல்லறையை Today பார்க்கலாம். anyone can go and see the அவர் sepulchre. எல்லாரும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது பரலோகத்துக்கு ஏறி In போனார். the sight of everyone he ascended to heaven. அவர் சொன்னது என்ன? What did he say? நான் திரும்ப வருவேன். I will come again. நான் திரும்ப வருவேன் என்று கூறியிருக்கிறார். I will come again, he said. அவர் வருவார், நிச்சயமாய் வருவார். He will come. He will surely come. அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் அவரோடு கூட எடுத்துக் The saints will கொள்ளப்படுவார்கள். be gathered to him. அந்த தேசத்துக்கு ஒரு தகப்பன் இருந்தான். That country had a father. அவனுக்கு பேர் என்ன? What is his name? அவன் எமோரியன். An Amorite. அவனுடைய தாயினுடைய பேர் என்ன? What is his mother? ஏத்தித்தி. A Hittite. ஏத்தித்தி என்று சொன்னால் பொருள் என்ன? What does Hittite mean? எல்லா அருவருப்பு நிறைந்தவர்கள். One full of abomination. நாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் தான். நாம் ஆண்டவருடைய We பிள்ளைகள் are the தான். children of God. ஆனால் எப்படி இருக்கிறோம்? How are we? ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். We have come to the presence of God. அருவருப்பான காரியம் நமக்குள்ளே இருக்கிறதா? Are there abominations in ஒரு us? அருமையான சகோதரர் சாட்சி சொன்னார்கள். Beloved brother testified. ஆண்டவர் வந்திருக்கிறார், The Lord has come. தூதர் வந்திருக்கிறார், Angels have come. பிசாசம் The வந்திருக்கிறார். devil has come. பாருங்க, யோபு கர்த்தர் சந்தித்த போது When the Lord met Job, யோபு வந்தான், Job came. கர்த்தர் The வந்தார், Lord came. பிசாசம் The வந்தான். devil came. பிரதான ஆசாரியனுடைய காரியத்தை பார்க்கும், ஆசாரியனாகிய யோசுவாவுடைய காரியத்தை பார்க்கும்போது As far as Joshua the high priest was concerned, பிரதான ஆசாரியன் அங்கே the நிற்கிறார். high priest was there. அவனுக்கு உதவி செய்யும்படி இயேசு நிற்கிறார். Jesus was there to help him. பிசாசு கூட அங்கே The நிற்கிறார். devil was there too. நமக்கு துரோகம் பண்ணும்படியாக நம்ம ஒரு துரோகி இந்த உலகத்திலே இருக்கிறான். There is a traitor to do treacherously against us. உங்களுக்கு ஒரு துரோகி இந்த தேசத்திலே There இருக்கிறார். is a traitor in this land. நாங்கள் சொல்லுகிறதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி, நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் சரி, உங்களுக்கு ஒரு துரோகி இந்த தேசத்திலே இருக்கிறான். Whether you accept it or not, in this land there is a traitor. நீங்கள் அவன் பக்கமாக சாய்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். You are leaning on his side. அவனுடைய வேலை என்ன? What is his work? அவனுடைய பேர் என்ன? What is his name? ஏத்தித்தி. Hittite. அவள் எல்லா அருவருப்புகளுக்கும் தாய். Mother of all abominations. அவள் எல்லா அருவருப்புகளிலும் அவன் நிறைந்திருக்கிறான். He is full of all abominations. லஞ்சம் வாங்குறதுக்கு தயங்குறதில்ல. He doesn't hesitate to borrow. திருடுகிறதற்கு தயங்குறதில்ல. He doesn't hesitate to steal. பொய் சொல்றதுக்கு தயங்குறதில்ல. Does not pause to கொலை lie. செய்கிறதற்கு Does தயங்குறதில்ல. not pause to kill. உலகத்தில் என்ன பாவத்தையும் செய்வதற்கு தயங்குறது கிடையாது. He does not hesitate to do any sin. மந்திரம் செய்வதற்கு தயங்குறதில்ல. Does not hate to do witchcraft. எல்லாவற்றையும் செய்கிறான். He does everything. யார் அது? Who is he? யார் அது? Who is he? பிசாசு, The devil. துரோகி, Traitor. சகல அருவருப்புகளின் தாய், இருப்பிடம். Mother of all abominations. அவன்தான் எல்லா அருவருப்புகளின் இருப்பிடம். He is the
habitation of all abominations. பிரியமானவளே, உன் தகப்பன் எமோரியன், Your father was an Amorite, உன் தாய் ஏத்தெத்தி, mother was a Hittite. உன் பிறப்பின் வர்த்தமானம் என்னவென்றால், What is thy nativity? நீ பிறந்த நாளிலே உன் தொப்புள் அறுக்கப்படவில்லை என்று வேதத்திலே In the சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. day of thy birth your navel was not cut. நாம் ஆண்டவருக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம். We have come into the Lord. உண்மையாய் அந்த தாய் தொப்புள் என்று சொன்னால் தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் அந்த சம்பந்தப்பட்ட இடம். Navel is a place that connects the child and the mother. அந்த தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் அந்த பிள்ளைக்கு போகக்கூடிய அந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் எல்லாம் அந்த தொப்புள் வழியாகத்தான் அந்த பிள்ளைக்கு போய் The சேருகிறது. child while in the womb receives its nourishment via the navel. அந்த தாயின் வயிற்றோடு அது அப்படி அது ஒட்டி It கொண்டிருக்கிறது. is united with the stomach of the mother. ஆண்டவர் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கிறது என்ன? What does the Lord expect from us? அந்த தொப்புளை அறுத்துவிட வேண்டும் என்று He எதிர்பார்க்கிறார். expects the navel to be cut. ஆண்டவர் நம்மள எதிர்பார்க்கிறது என்ன? What does the Lord expect in us? அந்த பாசத்தை அந்த அறுத்து விட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். That affection should be cut off. மனுஷீக சம்பந்தமா இருக்கிற அந்த பாசங்களை நாம் விட்டுவிட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். He wants us to cut off all our human attachments. தெய்வீக பாசத்தினால் அன்பினால நாம் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று He விரும்புகிறார். wants us to be filled with divine attachment. நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த மனுஷீக பாசம் இருக்கிறது. We all have human attachment. என்னுடைய தாய், My mother, என்னுடைய தகப்பன், my father, என்னுடைய சகோதரன், my brother, என்னுடைய சகோதரி, my sister, என்னுடைய அக்கா, my elder என்னுடைய sister, தம்பி, my என்னுடைய brother, அம்மா, my mother, என்னுடைய பெரியம்மா, my auntie, தாத்தா, my இந்த grandfather. பாசம் இருக்கிறது. These affections are there. இவைகளிலிருந்து ஒரு மனுஷன் விடுதலை பெற்று A man should come out of these இயேசுவோடு attachments கூட ஐக்கியப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். united with Jesus. பிரியமானவர்களே, ஆண்டோட விருப்பம் என்ன? What is the desire of the Lord? மனுஷன் இயேசுவோடு கூட ஐக்கியப்பட A வேண்டும். man should be united with Jesus. இயேசுவோடு ஐக்கியப்பட வேண்டுமானால் சும்மா ஐக்கியப்பட முடியுமா? Is that possible in an ordinary manner? பிரியமானவர்களே, முடியாது. It is not possible. இதை விட்டால் மட்டும்தான் இயேசுவோடு ஐக்கியப்பட You can முடியும். be joined with Jesus only if you leave these other நீங்க things. கேட்கலாம், You may ask, என்னுடைய அம்மாவை எப்படி விட்டு விடுகிறது? how can I leave என் my அப்பாவை mother? எப்படி விட்டு How can I விடுகிறது? leave my father? என் சகோதரனை எப்படி விட்டு How can I leave my விடுவது? brother? என் அக்காவை தங்கச்சி எப்படி விட்டு Or விடுவது my என்று elder கேட்கலாம். sister or younger sister? பிரியமானவர்களே, ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? What does the Bible say? அதை விட்டுவிட வேண்டும் என்று. You must leave. நீ இயேசுவிலே நீ அன்பு கூறும் போது When you love Jesus, உண்மையா இந்த அன்புகளில் இருந்து உலக அன்புகளில் இருந்து விடுதலை பெறுகிறாய். you are delivered from true love of the அதே world. நேரத்தில் அவர்கள் இயேசுவை நேசித்து அவர்கள் இயேசுக்குள்ளே கடந்து வருகிறார்கள். At the same time, they love Jesus and they come to Jesus. அவர்கள் இயேசுக்குள்ளே வருகிறதுனால நீ அவர்களையும் கூட நேசிக்கிறாய். But because they come to Jesus, you love them also. இப்பொழுது அவர்கள் ஆண்டவருக்குள்ள வராதபடிக்கு ஒரு தடையாய் காணப்படுகிறார். Now that you may not come to the Lord, they are a hindrance. நாம் இயேசுவை நேசிக்க வேண்டும். We should love Jesus. அவர் நம்முடைய ஆண்டவர், He is our Lord. அவர் நம்முடைய சிருஷ்டிகர்த்தர், He is our creator God. அவரே நம்முடைய நாயகர், He is our maker. அவர் நம்முடைய வைத்தியர், He is our doctor. அவர் நம்முடைய ராஜா, He is our king. அவர் நம்முடைய சமாதானத்தின் பிரபு, He is the prince of our peace. அவர் நம்முடைய ஜெயம், He is our victory. நம்முடைய He is our ஜெயக்கொடியாயிருக்கிறார். flag of victory. அவரை நாம் நேசிக்க வேண்டியது, சேவிக்க வேண்டியது It அவசியமாயிருக்கிறது. is essential that we love Him and serve Him. ஆண்டவர் என்ன What கூறுகிறார்? does the Lord say? நீங்க அந்த பிறந்த நாளிலே உன்னுடைய தொப்புள் அறுக்கப்படவில்லை, அந்த வேறுபாட்டின் ஜீவியம் உனக்கு இல்லாமல் போயிட்டு என்று The சொல்லுகிறார். day of your birth, your navel was not cut, or you lost your life of separation. பிரியமானவர்களே, அது அதன் பொருள் என்ன? What does that mean? beloved? இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட போது When you accepted Jesus, பாவத்திலிருந்து நாம் விடுதலை பெற்றிருக்க வேண்டும். we should be delivered from sin. பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றிருக்க We வேண்டும். should be delivered from sin. புகைப்பிடிக்கிறதுல இருந்து விடுதலை பெற்றிருக்க வேண்டும். Delivered from smoking. சீட்டாடுகிறதுல இருந்து விடுதலை பெற்றிருக்க Delivered வேண்டும். from gambling. குடி பழக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றிருக்க வேண்டும். Delivered from drinking. பொய் சொல்லுகிற திருடுகிற இந்த பழக்கங்கள்ல இருந்து விடுதலை பெற்றிருக்க வேண்டும். Delivered from lying and stealing. ஆனா விடுதலை பெறவில்லை. But no deliverance. இப்போதும் தேவனுடைய ஜனங்களிடத்தில் இந்த காரியங்கள் இருந்தால் கர்த்தர் கூறுகிறார், நீ விடுதலை பெற வேண்டும் என்று கூறுகிறார். If children of God are still under these habits, the Lord is saying, you must be delivered. அந்த தொப்புள், அந்த பகுதி அறுக்கப்பட்டு விடுதலை பெற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். Your navel should be cut and you should be delivered, he says. ஞானசானம் எடுத்த இடத்துல அந்த பாவ சுபாவங்கள் இருந்தால், After taking water baptism, if the nature of sin is still there, ஆண்டவர் கூறுகிறார்,
நீ அதிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்று The கூறுகிறார். Lord says you should be delivered from it. அவரிடத்தில் இருக்கிற பாவ சுபாவங்கள் என்ன? What are the natures of sin? அவர்கள் இப்ப திருடுறது கிடையாது, They don't steal. ஆனா அடிக்கிறது கிடையாது, They don't beat others. லஞ்சம் வாங்குறது They கிடையாது, don't take bribes. ஆனா ஆசைகள் இருக்கிறது. But they have lusts, desires. லஞ்சம் வாங்கினா நல்லா இருக்கும், It will be good to take bribes. லஞ்சம் வாங்கினா நல்லா இருக்கும். It will be good to take bribes. திருடுறது இல்ல, ஆனா கொஞ்சம் திருடுனா நல்லா இருக்கும். They don't steal, but the desire is that to steal. அடிக்கிறது இல்ல, They don't beat. கோபப்படுவது, They get angry. பொறாமப்படுறது. They get jealous. தேவனுடைய ஜனங்க அடிக்கிறது கிடையாது, People of God don't beat others. கோபப்படுவாங்க. But they get angry. பிரியமானவர்களே, கோபம் என்பது பாவ சுபாவம். Anger is a nature of sin. அடிக்கிறது என்பது பாவம். Beating is a sin. திருட வேண்டும் என்று நினைப்பது பாவ சுபாவம். Wanting to steal is the nature of sin. திருடுகிறது பாவம். Stealing is sin. பிரியமா கோபப்படுகிறது பாவ சுபாவம். Getting angry is the nature of sin. கொலை செய்கிறது பாவம். Murdering is sin. நாம் பாவ சுபாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும். We should be delivered from the nature of ஒரு sin. வேறுபாட்டின் ஜீவியம் நமக்குள்ள வேண்டும். We need a life of separation. ஒரு வளர்ச்சிக்கு பிறகுதான் இது உண்டாகிறது. This will happen only after we grow. ஆனால் ஆண்டவர் நாம் பிறந்ததிலிருந்து நமக்குள்ள ஒரு வளர்ச்சி அவர் So எதிர்பார்க்கிறார். from the time we are born, God expects a growth in our அபிஷேகம் life. பெற்றவரிடத்திலே என்ன வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை What எதிர்பார்க்கிறார்? life of separation does God expect of a spirit baptized person? அபிஷேகம் பெற்ற தேவனுடைய ஜனங்கள் Children of God who are spirit baptized தன்னுடைய சுய விருப்பங்கள்ல இருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்று should விரும்புகிறார். be delivered from their self, their own desires. தன்னுடைய விருப்பத்தின்படியே எல்லாம் செய்வார்கள். They will do according to their own desires. அதற்கென்று எந்த ஆலோசனையும் கேட்டுக்கொள்ள மாட்டார். They will not ask anyone counsel. தாங்கள் செய்யறதெல்லாம் சரி என்று நினைத்துக் They கொள்வார்கள். think what they do is right. தாங்கள் செய்யறதெல்லாம் சரி. What they do is right. இல்ல, குழந்தைகளை போல Like little children. அவர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. They don't know anything. நேற்றைக்கு பிரசங்கம் என்ன பாஸ் வந்து குழந்தைகள் என்ன செய்யும் என்று பாஸ் ஒரு வார்த்தை சொன்னார். Yesterday, pastor did what little children will do. பிரியமானவர்களே, அவர்கள் விரும்புறது எல்லாவற்றையும் செய்கிறார்கள். They will do whatever they want. ஒரு வேறுபாட்டு ஜீவியம் நமக்கு தேவை. We need a life of இயேசு separation. ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் உலகத்தோடு ஜீவிக்கும்படி அவர்கள் கலந்து ஜீவிக்க விரும்பக்கூடாது. Those who have accepted Jesus should not want to mingle with the world. நீங்கள் இயேசுக்குள்ளே வந்தால் அவர்கள் இயேசுக்குள்ளே வருவார்கள், எல்லாம் அவர்களோடு நாம் சேர்ந்து ஜீவிக்கலாம். If you come to Jesus, they will also come to Jesus, then you can mingle with them. பிரியமானவர்களே, அதுவரையில நீங்கள் ஆண்டவருக்காக ஜீவிக்க வேண்டும். Till then you should live for the Lord. நீங்கள் வைராக்கியமாய் ஜீவிக்க வேண்டும். You should live with zeal. இங்கு சாட்சி சொன்னவர்கள் சொன்னார்கள், Those who testified here said, கர்த்தரை நேசித்தால் எப்படி அவர் தம்முடைய ஜனத்தை அவர் விடுதலை செய்து வேறு பிரிப்பார் என்று சொன்னார். they said how when those who love God, God delivers them. நாம் ஆண்டவரை நேசிக்கும் போது ஆண்டவரே அதை செய்வார். When we love God, He does that work for us. அந்த வசனத்துல நாம் என்ன படித்தோம்? What did we read in that நீ verse? பிறந்த நாளிலே உன்னுடைய தொப்புள் அறுக்கப்படவில்லை, நீ சுத்தமாவதற்கு தண்ணீர்னால் குளிப்பாட்டப்படவும் இல்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. When you were born, your navel was not cut and you were not washed in water. தண்ணீர்னால குளிப்பாட்டப்படவில்லை. You were not washed in water. பிறந்த ஒரு நாள ஆண் பிறப்பு என்று சொல்லுகிறது இயேசுக்குள்ள வருகிற அந்த நாளை காட்டுகிறது. Birth refers to the day when you come to Jesus. 4 விதமான பிறப்புகள் உண்டு. There are 4 kinds of births. ஒன்று மறுபடியும் பிறக்கிறது உண்டு. One is being born again. பிரியமா, நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் விட்டு நான் ஆண்டவருக்குள்ள நான் வருகிறேன், ஜீவிக்கிறேன் என்று உடன்படிக்கை பண்ணி அப்படி வருகிறதை அந்த மனஸ்தாபப்பட்டு பாவங்களுக்காக மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்புகிற அதை மறுபடியும் பிறப்பு என்று வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. We leave all our sins, repent of our sins, and we come into the Lord and we promise not to sin anymore. That is called being born again. நாம் மறுபடியுமாக நம்மில் அநேகர் பிறந்திருக்கிறோம். Many of us are born again. மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறவர்கள் ஜலத்தினால பிறக்க வேண்டும். Those who are born again should be born of water. ஜலத்தினால பிறக்க வேண்டும். They should be born of water. எல்லா மதஸ்தரும் இவைகளை எல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்கள். People of all religions believe this. அவர்கள் தங்களை ஸ்நானம் பண்ணுகிற தாங்கள் ஸ்நானம் பண்ணிக் கொள்ளுகிறதற்காக கன்னியாகுமரிக்கு போகிறார்கள். To have a sacred dip, they go to Kanyakumari. திருப்பதிக்கு போகிறார்கள். They go to Tirupati. காசிக்கு போகிறார்கள். Kasi. பிரியமானவர்களே, அவர்களுக்குள்ள ஸ்நானம் எடுக்கிறதுனால ஒரு பரிசுத்தம் உண்டாகிறது என்று அவர்கள் விசுவாசிக்கிறார்கள். They believe that they will obtain a certain sanctity by dipping in these places. எல்லாம் புண்ணிய ஸ்தலங்களிலே போய் தங்கள் ஸ்நானம் எடுத்துக் கொள்ளுகிறார்கள். They go to have a sacred dip in these spots. ஆனா போகும்போது எப்படி போகிறார்களோ வரும்போது
10 மடங்கு வீரியம் உடையவர்களாக வருகிறார்கள். When they go, they come back 10 times more zealous than they are before. ஜெலஸ் இல்ல, போகும்போது குடிக்காத போகிறார்கள், வரும்போது 40 நாள் சேர்த்து ஒன்றாய் குடித்து கொண்டு வந்து விடுகிறார்கள். When they come back, they drink much more than they would when they went. போகும்போது பரிசுத்தமாய் போகிறார்கள். They go holy. வரும் 30 நாள் 20 நாள் 10 நாள் 5 நாள் உபவாசத்தோடு போகிறார்கள். 20, 35 days fasting they go. அது நல்லது. That's good. இது ஒரு தெய்வத்தை பக்தியா ஆராதிக்கிறது. Some devotion to some God, that's good. பிரியமானவர்களே, ஆனால் வரும்போது என்ன சம்பவிக்கிறது? When they come back, what happens? எல்லா நாளும் ஒன்றா சேர்த்து ஒன்றா தலை வரையில மூக்கு வரையில மூக்கால பாயிற அளவுக்கு குடித்து கொண்டு வந்து விடுகிறார். But for all the days they missed out, they drink all till it runs through their nose. 10 நாள் மனைவி அடித்திருக்க மாட்டார்கள். வரும்போது கொம்போட வருகிறார், அடி அடி என்று அடித்து விடுகிறார்கள். 10 days they will not beat their wife, but when they come back, they come with a stick to beat their wife. பிறப்பு என்பது ஒரு விசேஷம். Birth is special. பிரியமானவர்களே, மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும். You have to be born again. ஜலத்தினால பிறக்க வேண்டும். Born of water. ஜலம் என்றால் என்ன? What is water? அது ஞானசானத்தை காட்டுகிறது. It shows water baptism. நீங்க யாராவது ஞானசானம் எடுக்கணும்னு விரும்புறீர்களா? கை தூக்குங்க. Anyone wants to take water baptism, lift up your hands. கை தூக்குங்களா? ஞானசானம் எடுக்கணும்னு விரும்புறவங்க, those who want to take water baptism, சிலர் கை தூக்குறாங்க. some have lifted up their hands. அப்படி விரும்புறவங்க நீங்க பேரை இங்க இருக்கிற இந்த பிரதர்ட்ட கொடுக்கலாம். Those who want to take baptism, give your names to this brother here. பிரியமானவர்களே, ஜலத்தினால நீ குளிப்பாட்டப்படவில்லை என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. You were not washed with water, the Bible says. ஜலத்துக்கு நிறைய பொருள் உண்டு, 2 விசேஷமான பொருள் உண்டு. There are many meanings for water. 2 special meanings are there. ஒன்று தண்ணீர், ஒன்று தண்ணீர். One is water. இன்னொன்று வேத வசனம். The other is word. இந்த 2 நாள் நாம் கழுவப்பட வேண்டும். We have to be washed by both these things. ஞானசானம் எடுக்கும்போது தண்ணீர்னால கழுவப்படுகிறார்கள். While taking water baptism, we are washed with water. ஆனா வேதம் கூறுகிறது, what does the Bible say? நீ ஜலத்தினால வேத வசனத்தை கொண்டு கழுவப்பட வேண்டும் என்று வேதம் கூறுகிறது. Bible says that you should be washed with water by the word. அதனுடைய பொருள் என்ன? What does that mean? ஜலம் என்றால் பொருள் என்ன? What does water mean? வேத வசனம், the word of God. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் இதை படிக்கிறோம். Every day we read the word. படிக்கும் போது இந்த வேத வசனத்தின்படி நம்மை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறோம். As we read the word, we should sanctify ourselves according to the word. பொறாமை என்பது பாவம் என்பது நமக்கு தெரியாது. We don't realize that envy is sin. ஆனா பொறாமை பாவம். But envy is sin. வேதத்தை படிக்கும் போது when we read the word, பொறாமையை பற்றி, பொறாமை பாவம் என்பதை அறிந்த உடனேயே when we read that jealousy is நம்மை sin, கழுவி சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டும். we have to sanctify ourselves. வட்டி வாங்குறது பாவம் என்று தெரியாது. We don't realize that taking on interest is sin. ஆண்டவர் சொன்னார், the Lord said, வேதத்தை படிக்கிறோம், we read the Bible, வட்டி வாங்குறது பாவம் என்று. it is wrong to take on உடனே interest. நம்ம அந்த வசனத்தின்படி நம்மை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும், கழுவி சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டும். Immediately we should sanctify ourselves according to the verse. பிரியமானவர்களே, நீ பிறந்தபோது நீ ஜலத்தினால நீ கழுவப்படவில்லை என்று வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கு. You were not washed with water when you were born. தண்ணீர்னால குளிப்பாட்டப்படவில்லை. You were not washed with water. தண்ணீர்னால கழுவ வேண்டுமா? என்ன செய்ய வேண்டும்? To wash with water, what is essential? நாம தண்ணீருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். We should yield to the water. ஆண்டவரிடத்துல சொல்லணும். We should tell the Lord, ஆண்டவரே Lord, நான் பாவியா இருக்கிறேன். I am a sinner. கோபம் எனக்குள்ள இருக்கிறது. I have anger in me. மூர்க்கம் என்னிடத்திலே I இருக்கிறது. have wrath in me. கெட்ட வார்த்தைகள் பேசுகிறேன். I use bad நான் words. சண்டை போடுகிறேன். I fight. நான் பொறாமை கொள்ளுகிறேன். I'm jealous. நான் எரிச்சலா இருக்கிறேன். I get irritated. எனக்குள்ள கசப்பு இருக்கிறது. I have bitterness in me. என்னை மன்னித்து விடும். Forgive me, Lord. அப்படி சொல்லி ஒப்பு கொடுத்து உங்களை ஒழுங்குபடுத்தினால் கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளாய் நம்மை மாற்றி விடுவார். When we surrender ourselves and set ourselves right, He makes us His children. அடுத்த வார்த்தை என்ன சொல்ல? What is the next verse? தண்ணீரினால் குளிப்பாட்டப்படவும் இல்லை. You were not washed with water. உப்பால் சுத்திகரிக்கப்படவும் இல்லை. You were not salted. உப்பு, salt. உப்பு எதற்காக பயன்படுத்துவாங்க? What is salt used for? பிள்ளைகள் பிறக்கும் போது, when children are born, அந்த பிள்ளைகள் இந்த சில பூச்சிகள் அது இது அந்த தொடாது இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு போட்டு, கொஞ்சம் நிறைய தண்ணியில கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அப்படியே அதனால அந்த குளிப்பாட்டுவார்கள். They bathe the child in a little water, a lot of water with a little salt in it. உப்பினால சுத்திகரிப்பார்கள். Sanctified with salt. பிரியமானவர்களே, ஆனா வேதத்திலே உப்பை பற்றி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? What does the Bible say about salt? வேதத்திலே உப்பு என்று சொன்னால்
அது ஆண்டவரோடு உடன்படிக்கை பண்ணுவதை காட்டுகிறது. Saul shows making a covenant with God. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை என்ன செய்ய வேண்டும்? What should a child of God do? ஆண்டவரோடு உடன்படிக்கை பண்ண வேண்டும். Should make a covenant with God. நான் ஏதோ இந்த ஆடு மாடுகள் மாதிரி நாம் ஜீவிக்க முடியாது. We cannot live like sheep and goats. நாம் உடன்படிக்கை பண்ண வேண்டும். We have to make a covenant with God. நான் இப்படி செய்ய மாட்டேன் என்று உடன்படிக்கை பண்ண We should வேண்டும். make a covenant, say, Lord, I will not do it again. நான் இப்படி நடப்பேன் என்று நீங்கள் உடன்படிக்கை பண்ண You வேண்டும். should say, Lord, I will live like this hereafter. நான் இனிமேல் எல்லா வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு போவேன் என்று உடன்படிக்கை பண்ண Lord, வேண்டும். hereafter every Sunday I will go to the meeting. காலையில் எழும்பினவுடன் வேதத்தை படிப்பேன் என்று உடன்படிக்கை பண்ண As soon வேண்டும். as I get up in the morning, I will read the Bible. நாம் என்ன செய்கிறோம்? What do we do? பிள்ளைகளை டியூஷனுக்கு அனுப்புகிறோம். Send the children for tuition. ஏதோ அவர்கள் பெரிய சம்பாதிச்சு நம்ம மேல கொண்டு தலையில கொட்டி விடுவார்கள் என்று நினைத்து We think that they will earn a lot of money and put it on our heads. அருமையானவர்களே, நீங்கள்ட்ட பிள்ளைகளை டியூஷனுக்கு அனுப்புறது பாவம் அல்ல. It's not a sin to send your children for tuition. அந்த பிள்ளைகளை ஆண்டவருக்குள்ளே வளர்க்க வேண்டும். But bring up the children in the Lord. வேதத்தை படிக்க சொல்ல வேண்டும். Ask them to read the Bible. முழங்கால் போட்டு ஜெபிக்க சொல்ல வேண்டும். Ask them to kneel down and pray. அப்படியாய் ஒரு பழக்கத்தை பிள்ளைகளுக்குள்ளே கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். Therefore you must bring them into good habits. அப்படி ஒரு நல்ல பழக்கத்தை பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். You must train them up in good habits. அப்ப பிள்ளைகள் வளரும் போது அதை பிடித்துக் கொள்ளும். When the children grow up, they will take hold of it. நாம் ஆண்டவரோடு உடன்படிக்கை பண்ண We வேண்டும். should make a covenant with the Lord. இனி நான் குடிக்க மாட்டேன். I will not drink anymore. இனி நான் சீட்டாட போக I மாட்டேன். will not play cards anymore. இனி நான் சம்பளம் வாங்கின உடனேயே நான் அந்த சம்பளத்தை நான் கண்டபடி செலவு செய்ய மாட்டேன். I will not spend my money as I like when I earn it. இப்பொழுது சம்பளம் வாங்கின எல்லாரும் நினைக்கிறது இது என்னுடைய சம்பளம் தான், நான் எப்படியும் செலவு செய்யலாம் என்று Some நினைக்கிறார்கள். people, when they get their income, they think this is my money, I can spend it as I like. நீங்க சம்பளம் வாங்கியிருக்கீங்களா? ஆமா, அவர் நிறைய சம்பளம் வாங்கி இருக்கிறார். He has earned a lot of money. நிறைய சம்பளம் வாங்கி He இருக்கிறார். has earned a lot of money. அவர் எப்படி செலவு செய்தாரோ எனக்கு தெரியாது. I don't know how he spent it. நான் சம்பளம் வாங்கி ஒரு நாள் என்னுடைய சம்பளம் என்று நினைத்தது கிடையாது. But when I earned my money, I never thought it is my money. நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக சொல்லுகிறேன், I tell you before the Lord, நான் ஒரு நாள் கூட அது என்னுடைய சம்பளம் என்று நான் நினைத்ததே I have கிடையாது. never thought that it is my money. நீங்கள் என்ன யோசிப்பீர்களோ தெரியாது. I don't know what you think. ஒரு நாள் கூட இது எனக்கு தந்த சம்பளம் என்று நான் நினைத்ததே I கிடையாது. have never thought that this is my income. ஆண்டவர் நான் அந்த காரியத்திலே மிகவும் திட்டமாயிருப்பேன். I was very clear about this. மிகவும் அந்த காரியத்திலே திட்டமாயிருப்பேன். I was very definite about நான் this. அதை சம்பளம் என்று நினைக்கிறதே I have கிடையாது. never thought that it is my salary. ஆண்டவருக்காக நான் தாராளமாய் செலவு செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புவேன். I want to spend a lot for the Lord. ஆண்டவர் என்னை தாராளமாய் ஆசீர்வதித்தார். The Lord blessed me abundantly. நான் சொல்லுவேன், பணம் அப்படி ஆராய் ஓடுகிறது என்று சொல்லுவேன். I would often say money flows like a river. பிரியமானவர்களே, அப்படி உலகத்தில் இருக்கும் போதே கர்த்தர் என்னை The ஆசீர்வதித்தார். Lord blessed me when I was in the world. அந்த பணத்தை நான் தாறுமாறா ஒரு நாள் செலவு செய்தது I கிடையாது. have not misused my money at any time. பிரியமானவர்களே, நீங்கள் ஆண்டவரோடு உடன்படிக்கை பண்ண வேண்டும். You must make a covenant with your Lord. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமானால், For the Lord to bless you, ஆண்டவர் உங்களை கனப்படுத்த for the வேண்டுமானால், Lord to honor you, உப்பை போல உப்பால ஒரு சுத்திகரிப்பு உண்டாகிறது. you should be salted or sanctified with salt. அது உப்பு தன்னை அழித்துக் கொண்டு மற்றவர்களை சுத்தம் செய்கிறது. Salt destroys itself to sanctify others. தண்ணீர்ல கரைக்காமல் அதை வைத்து சுத்தம் பண்ண முடியாது. You cannot use it for sanctification unless it dissolves in water. அது கரைந்து அது சுத்தம் பண்ணுகிறது. It dissolves and sanctifies. நம்முடைய ஜீவனை இயேசுவுக்காக கொடுக்கும் போது அவர் நம்மை சுத்திகரிக்கிறார், மற்றவர்களை நம்மை கொண்டு சுத்தம் பண்ணுகிறார். And when we give our lives to Jesus, He sanctifies us and sanctifies others through us. பிரியமானவர்களே, பிறந்த போது தொப்புள் அறுக்கப்படவில்லை, தண்ணீரினால் குளிப்பாட்டப்படவும் இல்லை, உப்பினால சுத்திகரிக்கப்படவும் இல்லை, துணிகளில் சுற்றப்படவும் இல்லை என்று கர்த்தர் கூறுகிறார். Navel was not cut, you were not washed in water, you were not salted, you were not swaddled. பாருங்க, துணிகளினால சுற்றப்படவில்லை என்று சொன்னால் பொருள் என்ன? What does it mean you are not swaddled? நிர்வாணமா இருக்கிறது. It's naked. அதனுடைய நிர்வாணம் என்றால் பொருள் என்ன? What does its nakedness show? பாவத்திலே ஜீவிக்கிறது. Living in sin. இந்த வேதத்திலே அப்படி ஜீவித்த 7 மனுஷர்களை குறித்து வேதம் கூறுகிறது. In the Bible we read about 7 people who live like that. அவர்கள் உலகத்தில நல்ல நீதிமான்களாய் ஜீவிக்க வேண்டியவர்கள் பாவத்திலே ஜீவித்தார்கள். Those who were supposed to live in righteousness lived in sin. நீ துணிகளிலே
சுற்றப்படவில்லை. You are not swaddled, wrapped with clothes. துணிகள் இல்ல சுற்றுகிறது அந்த நிர்வாணத்தை மறைப்பதை காட்டுகிறது. Being wrapped with clothes shows covering nakedness. நிர்வாணம் என்பது பாவத்தை காட்டுகிறது. Nakedness shows sin. பாவத்தை மூடுகிறதை காட்டுகிறது. It shows covering sin. பாவம் இல்லாமல் ஜீவிக்கிற ஒரு ஜீவியத்தை அது வெளிப்படுத்துகிறது. It shows living a life without sin. பிரியமானவர்களே, நோவா ஆதாம் அவன் நிர்வாணியா இருந்தான் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டது. Bible says that Adam was naked. அவன் நிர்வாணியா இருந்தான் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Bible says that Adam was naked. அவன் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை மீறி பாவம் செய்தபடியினால நிர்வாணமாக்கப்பட்டான். He transgressed God's word and became naked. நோவா என்பவன் திராட்சரசம் குடித்து அவன் வெறி கொண்டு நிர்வாணியா இருந்தான் என்று வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Noah became drunk with wine and became naked. ரெண்டு விதமான பாவத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது, வெறிகளை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. We read of two kinds of drunkenness in the word of God. ஒன்று திராட்சரசத்தை குடித்து வெறி கொள்ளுகிறது. One is being drunk with wine. இரண்டாவது மதுபானத்தை குறித்து குடித்து வெறி கொள்ளுகிறது. The other is being drunk with strong drink. திராட்சரசத்தை பொழிக்க வைத்தால் மதுபானமாய் மாறிவிடுகிறது. When wine is fermented, it becomes strong drink. திராட்சரசம் என்று சொல்லுகிறது உலக இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதை காட்டுகிறது. Wine shows enjoying the pleasures of this world. சிலர் உலக இன்பத்தை அனுபவித்து வெறி கொண்டு உலகத்திலே ஜீவிக்கிறார்கள். Some people are drunk with the pleasures of this world and they are living. காலையிலிருந்து அவர்கள் இரவு வரையிலும், இரவிலிருந்து காலை வரையிலும் நாவல் புஸ்தகங்களை, கதை புஸ்தகங்களை படித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். From morning to night, from night to morning they will read novels. பிரியமானவர்களே, நாங்கள் எல்லாரும் அப்படி இருந்தவர்கள் தான். We also lived like that once upon a time. ஒரு நாள் ஒரு கதை புஸ்தகத்தை எடுத்தால் அதை ராத்திரியோடு ராத்திரி முடிக்க வேண்டும் என்று விரும்புவோம். If we take up a novel to read, we will not stop till it finishes. கள்ளோ காவியமோ கரித்து அன்றைக்கு ₹1 Just 1 rupee those days. அன்றைக்கு அது ₹1 தான் விலை. 1 rupee was the rate. திண்டிவனம் பகுதியில 10,000 வந்தா 10,000 அந்த வந்து ஒரு மணிக்குள்ளே அது விற்றாய்விடும். If 10,000 are sold in Dindivanam, it will be sold in 1 hour. ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அப்படி கொண்டு இறக்கி விடுவார்கள். They would come and sell it in various places. பிரியமானவர்களே, அப்படியாக உலகத்தை படித்து அந்த கதைகள் இவைகளை படித்து அவர்கள் வெறி கொண்டிருக்கிறார்கள். So reading like this, they go on reading and they are so intoxicated by these books. பிரியமானவர்களே, அது மட்டுமல்ல, அவர் டெலிவிஷன் பார்க்கிறது, சினிமா பார்க்கிறது, இப்படிப்பட்டவைகளினால வெறி கொண்டிருக்கிறார்கள். Our people are absorbed by the television, by movie watching and so on. ஒன்றுமில்லாவிட்டால் நாங்க அந்த உயிரியலை தான் பார்க்கிறோம். அந்த மாடு வருகிறது, சிங்கம் புலி எல்லாம் வருகிறது, இதைத்தான் பார்க்கிறோம் என்று கூறுகிறார்கள். Now they say we only see the Discovery Channel where they see only nature and so on. அருமையானவர்களே, நாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள். We are the children of God. நாம் பரலோகத்தினுடைய பிள்ளைகள். We are the children of God. நாம் பரலோகத்துக்குரியவர்கள். We are the people of heaven. நாம் அதற்கு உரிய காரியங்களை நாம் தேடிக்கொள்ள வேண்டும். We should seek those things that pertain to heaven. பிரியமானவர்களே, அது மட்டுமல்ல, not only that, இன்னொருதர் அந்த மதுபானத்தை குடித்து வெறி கொள்ளுகிறார்கள். Another group, they are drunk with strong drink. ஒன்று திராட்சரசம், one is wine, இன்னொன்று மதுபானம். other is strong drink. மதுபானம் என்று சொன்னால் பாவங்களை செய்து வெறி கொள்ளுகிறது. Strong drink shows committing sin and enjoying it. பிரியமா, இப்படி சிலர் வெறி கொண்டிருக்கிறார்கள். Some are drunk with sin. இவைகளில் இருந்து நாம் விடுதலை பெற வேண்டும். We should be delivered from these things. ஆண்டவர் கூறுகிறது என்ன? What does the Lord say? நீ துணிகளினால சுற்றப்படவில்லை என்று கூறுகிறார். You were not wrapped with clothes. நாம் சாதாரண இந்த துணிகளினால சுற்றப்பட்டிருக்கிறோம். We are wrapped with these ordinary clothes. ஆனா ஆண்டவர் நம்மை எப்படி பார்க்கிறார்? But how does God see us? குடித்து வெறி கொண்டிருக்கிறானா? Are you drunk? திராட்சரசம் குடித்து வெறி கொண்டிருக்கிறானா? Is he drunk with wine? அப்படியே ஆண்டவர் நம்மை பார்க்கிறார். That's how God looks at us. பிரியமானவர்களே, அது மட்டுமல்ல, not only that, சவுல் ஆரோன் தன்னுடைய ஜனங்களை அவன் நிர்வாணமாக்கி இருந்தான் என்று வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Bible says that Aaron made the people naked. அந்நிய அன்புக்கு இடம் கொடுத்து வெறியாகிறதை இது வெளிப்படுத்துகிறது. It shows being filled with strange love. பிரியமானவர்களே, அந்நிய அன்புக்கு இடம் கொடுக்கிறது. Giving room to strange love. சிலர் அவைகளுக்கு இடம் கொடுத்து வெறி கொண்டிருக்கிறார்கள். Some are enjoying strange loves. நிர்வாணமாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். They are being naked. ஆண்டவரை விட
மற்றவைகளை அதிகமாய் நேசிக்கிறது. Loving other things more than the Lord. நம்முடைய வீட்டை அதிகமாய் நேசிக்கிறது. Loving our house much. நம்முடைய பிள்ளைகளை அதிகமாய் Our நேசிக்கிறது. children more than God. நம்முடைய உத்தியோகத்தை அதிகமாய் Our நேசிக்கிறது. job more than God. நம்முடைய சில கிரிக்கெட் அதிகமாய் நேசிக்கிறது. Some love cricket. ஆண்டவரை விட அதைத்தான் அதிகமாய் நேசிக்கிறார்கள். They love those things more than God. அவர்கள் ஆண்டவருடைய பார்வையில நிர்வாணமாய் இருக்கிறார்கள் என்று வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Bible says that they are naked in God's sight. சவுல் என்றும் ஒரு ராஜா இருந்ததாய் வேதத்திலே படிக்கிறோம். The Bible speaks of a king called Saul. பிரியமானவர்கள், அவனிடத்திலே பொறாமையினுடைய ஆய் வந்தபோது அவன் நிர்வாணமாக்கப்பட்டான் என்று வேதத்திலே When the எழுதப்பட்டிருக்கிறது. spirit of jealousy came, he became naked, the Bible says. நமக்குள்ள பொறாமை இருக்கிறதா? Do we have envy in us? பக்கத்து வீட்டுல உள்ளவங்க நல்லா ஜீவிக்கிறார்கள். The neighbors live well. நல்ல மாடி வீடு கட்டி They ஜீவிக்கிறார்கள். have lived living நல்ல உத்தியோகத்தில் have இருக்கிறார்கள். a good job, நிறைய சம்பாதிக்கிறார்கள். earn a lot of money. நாம் பொறாமை கொள்ளுகிறோமா? Are we jealous? பிரியமானவர்களே, நாம் பொறாமை கொள்ளக்கூடாது. Beloved, we should not be jealous. அவர்களை ஆண்டவரே நீர் இன்னும் அதிகமாய் ஆசீர்வதித்து விடும் என்று ஜெபிக்க You வேண்டும். may say, Lord, you must bless them more. உங்கள எத்தனை பேருக்கு அந்த இருதயம் இருக்கிறது? How many of you have that heart? உண்மையா அந்த இருதயம் இருக்கிறவங்க, என்னை பார்க்கலும் பக்கத்தில் இருக்கிறவன் நன்றாய் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறவங்க கையை தூக்கிற அல்லேலூயா சொல்லுங்களா. Hallelujah. பரவாயில்லையா? நல்ல ஆண்டோட பிள்ளைகள் எல்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்க. All good children, children of God. இங்க இதெல்லாம் சியோன். All this is Zion. சியோன்ல அப்படி இருக்கா? Is it there in Zion? என்னை பார்க்கல மற்றவர்கள் பெரியவர்களா இருக்கணும்னு ஆசை இருக்கா? Do you have the desire that others should be better than you? ஊழியக்காரர்கள் அப்படி இருக்கிறவங்க கை தூக்குங்களா? வரல. Hallelujah. அப்படி ஒரு ஆசை உண்டாக வேண்டும். We should have such a desire. சவுலுக்கு பொறாமையினுடைய ஆவி இருந்தது. Saul was jealous. தன்னுடைய தோழனை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார். God blessed his neighbor. அவனுடைய தோழன் அவனுக்கு உதவியா இருந்தவனே ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார். God blessed his companion, one who was helpful to him. ஆனா உடனே அவனுக்கு கோபம் வந்து விட்டது. Immediately got angry. பொறாமை வந்து விட்டது. Became jealous. அவனை கொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தான். Wanted to kill him. அதுதான் அவனுடைய அழிவுக்கு காரணமா இருந்தது. That resulted in his destruction. நமக்கு அப்படி அந்த துன்மார்க்க எண்ணங்கள் இருக்க கூடாது. But we should not have such wicked thoughts. ஒரு எந்த தகப்பனாவது பிள்ளை குறுகி போக வேண்டும், சிறுக வேண்டும் என்று நினைப்பானா? Will any father want the child to diminish? பிரியமன், எல்லா தகப்பனும் பிள்ளை பெரியவனா இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். Every father wants the child to grow up, become great. பிள்ளைகள் பிதாக்களைப் போல பிதாக்களாக இந்த உலகத்திலே இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். God's desire is that all of us who are children of God should live like fathers. லேயோன் அந்த பிசாசு பிடித்திருந்த அந்த மனிதன் அவன் நிர்வாணமாய் இருந்தான் என்று வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. That man filled with a legion of devils was naked, the Bible says. பொல்லாத ஆவிகள், evil spirits, நம்ம சில வேளை மனுஷர்களை பிடிக்க கூடும். takes hold of men sometimes. எப்பொழுதும் கசப்பு, full of bitterness, பொறாமை, jealousy, வைராக்கியம், envy, கோபம், anger, எரிச்சல், irritation. இப்படிப்பட்ட பொல்லாத ஆவிகள் மனுஷனை தொடுவதுண்டு. Such evil spirits touch people. உங்கள எத்தனை பேர் அப்படிப்பட்ட ஆவிகள்ல பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களோ? How many of you are affected by those spirits? I don't know. அந்த ஆவிகள் இருந்தால் ஆண்டவருடைய பார்வையில அவர்கள் நிர்வாணமா இருக்கிறார்கள் என்று வேதம் கூறுகிறது. But if you have these spirits, you are naked in God's sight, the Bible says. பிரியமானவர்களே, ஆனால் ஆண்டவர் நம்மை மகிமையினால உடுத்தி இருக்கிறார். God has clothed us with glory. அது மட்டும் அல்ல. Not just that. பேதுரு அவன் பின்மாற்றமாய் போனபோது, when Peter backslid, அவன் நிர்வாணமாய் இருந்தான் என்று வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Bible said that he was naked. அந்த அருளப்பர் Peter, அவன் நிர்வாணமாய் இருந்த பின்மாற்றமாய் போனபோது, when Peter backslid, அவன் நிர்வாணமாய் இருந்தான் என்று வேதம் கூறுகிறது. Bible said that he was naked. பாருங்க, ஆண்டவரோடு கூட 3.5 வருஷம் நன்றாய் ஜீவித்த மனுஷன். He lived 3.5 years with the Lord. இயேசு சிலுவையில அடித்த உடனேயே அவரை சபித்து மறுதலித்து விட்டு மீன் பிடிக்க போகிறான். But when Jesus was on the cross, he denied Jesus and went back fishing. அவரை மறுதலித்தது மட்டுமல்ல, not only did he deny him, அவரை சபித்தான். he cursed and swore. அவரை சபித்து மறுதலித்து விட்டு அவன் மீன் பிடிக்க போகிறான். Cursed him, denied him and went fishing. இயேசு 12 பேரை இந்த ஊழியத்தை செய்யும்படியாக ஏற்படுத்தினார். The Lord chose 12 people to do this ministry. ஒருவன்
அவரை விட்டு அவன் வெளியே போய் விட்டான். One person sold Jesus and went out. எப்படி விட்டான் தெரியுமா? You know how he sold him? 30 காசுக்கு விட்டான் என்றுதான் தெரியும். You only think that he sold him for 30 pieces of silver. அவன் முத்தம் செய்து விற்றான். He sold him with a kiss. ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்? What did the Lord say? யூதாசே, Judas, மனுஷகுமாரன முத்தத்தினாலேயா நீ காட்டி கொடுக்கிறாய்? are you betraying me with this நீ kiss? அடித்து காட்டி கொடுத்தால் எவ்வளவு நல்லது. How good it will be if you had beaten me. ஆனால் நீ முத்தம் செய்து என்னை நேசிக்கிறவனை போல இருந்து நீ என்னை காட்டி கொடுக்கிறாயே. You pretended to love me and you betrayed me. ஒருத்தன் அப்படியாய் வெளியே போய்விட்டான். One person went this way. 16 பேர் மீன் பிடிக்க போய்விட்டார்கள். 11 went fishing. ஆண்டவருடைய 3.5 வருட ஊழியமும் வீணாய் போய்விட்டது. All his 3.5 years ministry were gone. இரவெல்லாம் மீன் பிடித்தார்கள். All night they caught fish. பகலெல்லாம் மீன் பிடித்தார்கள். All day they caught fish. ஒரு மீன் கூட, ஒரு நெத்தலி மீன் கூட கிடைக்கவில்லை. Not even a small fish they got. நெத்தலி மீன். அதுக்கு பேர்ல ஒரு சால மீன் கூட கிடைக்கல. Not even a sardine. அது கூட கிடைக்கவில்லை. They did not even get a sardine. பிரியமானவர்களே, ஒன்றுமே கிடைக்கல. They got nothing. அப்ப இவன் நிர்வாணமாய் நின்று கொண்டிருக்கிறான். He was naked. ஆண்டவர் வந்தார். The Lord came. பாத்தியா, நான் இல்லாம ஒன்றுமே உங்களால செய்ய முடியாது. See man, without me you can do nothing. நான் உலகத்தில் இருக்கும் போது நான் தான் போஷித்தேன். When I was in this world I fed you. பிள்ளைகளே, சாப்பிட ஏதாவது இருக்கிறதா? Children, do you have any meat? ஒண்ணு இல்ல. We have nothing. இரவெல்லாம் மீன் பிடித்தோம். All night we tried. ஒன்றுமே கிடைக்கவில்லை. We got nothing. அப்படி சொன்னார்கள். They said that. உடனே ஆண்டவர் சொன்னார், The Lord said, இந்த இடத்துல வலைய போடுங்க. Cast out your net. திரளான மீன் கிடைத்தது. They got a lot of fish. பார்த்த உடனே கண் திறந்தது. Their eyes were open. ஐயோ, ஆண்டவர் இயேசு வந்திருக்கிறார். It is the Lord Jesus has come. தான் நிர்வாணமாய் இருக்கிறதை பார்த்து அவன் கடலிலே குதித்து விட்டான். And he saw that he was naked. He jumped into the sea. நல்ல கடல்ல நீச்சல் படித்தவன். Swam ashore. இல்ல, நல்லாய் நீச்சல் He had படித்தவன். learned to swim well. பிரியமானவர்களே, Beloved, பின்மாற்றத்துக்குள்ள நாம் போகும்போது, when we go into backsliding, நீங்கள் பின்மாற்றத்துக்குள்ள போகும்போது, when you go into backsliding, ஆண்டவருடைய பார்வையில நிர்வாணிகளாய் in the காணப்படுகிறீர்கள். sight of the Lord you become naked. அது மட்டும் அல்ல, Not just that. லவோதிக்கேயா சபையில் உள்ள அந்த ஊழியக்காரன் கூட, The messenger of the Laodicean church, அவன் நிர்வாணமாய் இருந்தான் என்று ஆண்டவர் the கூறுகிறார். Lord says that he was naked. அதற்கு காரணம் என்ன? What is the reason? உலகத்தை குறித்து அவன் மேன்மை He பாராட்டுகிறான். boasted about the world. அவன் நன்றாய் படித்த ஒரு மனிதன், He was a well-educated நல்ல man. வசதி உள்ளவன். Good convenience. எனக்கு பெரிய வீடு இருக்கிறது, Big house. எனக்கு ஒரு பெரிய தோட்டம் இருக்கிறது, Big garden. நான் நன்றாய் படித்திருக்கிறேன், I will study எனக்கு well. 10,000 ஆடு மாடுகள், ஏறு மாடுகள் இருக்கிறது, 10,000s of cattle and sheep. 50,000 ஏக்கர் நிலம் இருக்கிறது, 50,000 acres நான் of அந்த land. தேசத்திலே பணக்கார மனிதன், And the richest man in the land. பணக்காரனுடைய பிள்ளை. The richest man's அவன் son. அப்படி நினைத்தான். He thought like that. அவன் நிர்வாணமாயிருந்தான் என்று ஆண்டவர் கூறுகிறார். Bible says he was naked. நீ விசுவாசம் இல்லாதவன் என்று அவனை பார்த்து You are கூறுகிறார். without faith. நீ 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 சோதனைக்கு உட்படாதவன் என்று கூறுகிறார். You are not brought into temptation. உன்னுடைய பார்வை மங்கி போயிருக்கிறது என்று Your sight கூறுகிறார். has become dim. பிரியமானவர்களே, நாம் அந்த பின்மாற்ற நிலவரத்திலிருந்து வெளியே வர வேண்டியது We அவசியமாக have to come out of our backsliding. எருசலேமுக்கு ஒரு பிறப்பு இருந்தது. Jerusalem had a birth. அவனுக்கு ஒரு தாய் இருந்தார். He had a mother. அவனுக்கு ஒரு அதற்கு ஒரு தகப்பன் இருந்தது. And a father. அதற்கு ஒரு தாய் இருந்தது. And a mother. அது பிறந்த நாள்ல எப்படி இருந்தது என்று வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கு. How it was in the day it was born, it is written. ஆண்டவர் கூறுகிறார், The Lord says, நீ துணிகளில் சுற்றப்படவும் இல்லை. You are not swaddled. துணி அல்ல, துணிகளிலே சுற்றப்படவும் You are not swaddled with clothes. ஆவிக்குரிய அநேக துணிகள், வஸ்திரங்கள் இருக்கிறது. God has given us many spiritual ரட்சிக்கப்படும் போது garments. ரட்சிக்கு பின் வஸ்திரத்தை ஆண்டவர் தருகிறார். God gives us the garment of salvation, ஞானஸ்நானம் எடுக்கும் போது நீதியின் சால்வையினால நம்மை சுற்றுகிறார். robe of righteousness. At water baptism, பரிசுத்தாவியை பெறும்போது துதியின் உடையினால நம்மை சுற்றிக் கொள்ளுகிறார். He clothes us with the garment of praise and the Holy ஆண்டவருக்காக Spirit. தெய்வீக சுகத்திலே நிற்கும் போது பொற்சரிகையினால நம்மை சுற்றி கட்டி பாதுகாக்கிறார். Clothes us with the garment of wrought gold when we stand for divine healing. பாடுகளுக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் போது சித்திர தையல் ஆடையினால நம்மை சுற்றி When பாதுகாக்கிறார். we surrender to suffer, He clothes us with the garment of இந்த needlework. உலகத்தை ஜெயித்து ஜீவிக்க வேண்டும் என்று விரும்பும்போது வெண்வஸ்திரங்களினால் அவர் நம்மை மூடி When we பாதுகாக்கிறார். overcome, He clothes us with the white garment. பிரியமானவர்களே, இப்படி அவர்
துணிகளினால சுற்றி நம்மை பாதுகாக்கிறார். This is how he covers us with good clothes. ஆனா இந்த குறிப்பிட்ட ஆளை குறித்து சொல்லுகிறது என்ன? Now what about இந்த this எருசலேமை particular குறித்து person? சொல்லுகிறது What about என்ன? Jerusalem? நீ துணிகளினால சுற்றப்படவில்லை. You are not clothed with clothes. நீ 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 நிர்வாணமாய் இருந்தாய் என்று கூறுகிறார். You are naked. அடுத்தது கர்த்தர் கூறுகிறது என்ன? After that what does the Lord say? ஆண்டவருடைய வசனம் எப்படி இருக்கிறது பாருங்கள். See the word of God. உனக்காக பரிதபித்து இவைகளில் ஒன்றையாயிலும் உனக்கு செய்ய ஒருவனும் உன் பேரில் இரக்கமாயிருந்ததும் இல்லை. நீ பிறந்த நாளில் அருவருக்கப்பட்டபடினால வெளியிலே எரிந்து விடப்பட்டாய் என்று கூறுகிறார். None I pity thee to do any of these unto thee, to have compassion upon thee, but thou wast cast out in the open field to the loathing of thy person in the day that thou wast born. பிரியமானவர்களே, பாருங்கள் எவ்வளவு அழகாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. How beautifully it is written. இவளுக்காக யாரும் பரிதபிக்கவில்லை. Nobody had pity on them. நாம் ஆண்டவருக்குள்ளே வந்தோம். We came into the Lord. நமக்காக யாரும் பரிதபிக்கப்படவில்லை. No one had pity on us. நம்மை பார்த்து மற்றவர்கள் பரிதபிக்க வேண்டும். Others should have pity on us. மற்றவர்கள் பரிதபிக்க வேண்டும். Others should have pity on us. நம்முடைய குறைவை கண்டவர்கள் பரிதபிக்க வேண்டும். They should see our faults and feel sorry for us. கஷ்டத்தை பார்க்கும்போது அவர்கள் பரிதபிக்க வேண்டும். See our difficulty and pity us. நாம் பரிசுத்தாவியை பெறாமல் இருப்பதை பார்க்கும்போது அவர்கள் பரிதபிக்க வேண்டும். When they see we have not received the Holy Spirit, they should have pity on us. ஒரு மோசமான ஜீவியத்தை செய்யும்போது மற்றவர்கள் பரிதபிக்க வேண்டும். When they see us living an evil life, they should have pity on us. ஆனா ஆண்டவர் கூறுகிறது What does the Lord say? ஒருவர் கூட உனக்காக பரிதபிக்கவில்லை. Not even one person pitied you. ஒருவர் கூட Not even one. உனக்காக பரிதபிக்கவில்லை. Not even one person pitied you. நான் உன் பக்கமாய் கடந்து வந்தேன். But I came by your side. ஒருவர் கூட உனக்காக பரிதபிக்கவில்லை. None I pitied thee. நீ வெளியிலே எறிந்து விடப்பட்டாய். You were cast out. வெளி என்றால் என்ன? What does the field show? வெளி என்றால் பொருள் என்ன? What does the field show? பரிசுத்தவான்களோட சேர்த்து கொள்ளாம இருக்கிறது தான் வெளி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Field shows not being with the saints. சபையில சேர்த்து கொள்ளாமல் சபையில் இல்லாத இருக்கிற ஒரு அனுபவம். It shows not being in the church. இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் சபையிலே கிடையாது. So many are not in the church. அவர்கள் ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறார்கள். They are worshiping God. ஆனால் அவர்கள் ஆண்டவருடைய சபையில கிடையாது. But they are not in the church of God. பிரியமானவர்களே, நாம் சபையில இருக்க வேண்டும். Beloved, we should be in the church. சபை என்பது ஒன்று. Church is one. இதை எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறீர்கள்? How many will accept this? சபை என்பது 100 அல்ல. Church is not 100. சபை என்பது ஒன்றுதான். Church is just one church. இது அப்படியானால் நாங்கள் காண்கிறது என்ன? What do we see then? கர்மேல் சபையை பார்க்கிறோம். There's a Carmel church. ஏஜி சபையை பார்க்கிறோம். AG church. அந்த வார்த்தையின் மேல் சபையை பார்க்கிறோம். புதிய ஜீவன் சபையை பார்க்கிறோம். Church of New Life. பெரிய 1000 சபையை பார்க்கிறோம். Thousands of churches. அப்போஸ்தல ஐக்கியத்தை பார்க்கிறோம். Apostolic fellowship. பெந்தகோஸ்து சபையை பார்க்கிறோம். Pentecost church. அப்படியானால் என்ன அறிவு நமக்குள்ளே இருக்கிறது? What knowledge is there? நீங்கள் எதை கண்டிருக்கிறீர்கள்? What have you seen? நீங்கள் வேத வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறீர்களா? Do you accept the word? ஒரே சரீரம். One body. எத்தனை சரீரம்? How many bodies? ஒரே சரீரம். One body. இயேசுக்கு எத்தனை சரீரம்? How many bodies does Jesus have? 100 சரீரம் அல்ல. Not 100 bodies. ஒரே சரீரம். One body. அந்த சரீரத்துக்குள்ள நாம் இருக்க வேண்டும். We have to be within that body. எபேசியர் 4வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தை படி. Ephesians 4:4. There is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. பிரியமானவர்களே, ஒரே சரீரம். Beloved, one body. எத்தனை சரீரம்? How many bodies? ஒரே சரீரம். One body. ஒரே ஆவி. One spirit. ஒரே விசுவாசம். One faith. ஒரே தேவன். One God. அப்படி அந்த பகுதியில எழுதப்பட்டிருக்கிறது. That's what that verse says. அந்த சரீரம் என்ன? What is that body? எத்தனை சரீரம்? How many bodies? ஒரே சரீரம். One body. எத்தனை சரீரம்? How many bodies? ஒரே சரீரம். One body. அது என்ன சரீரம்? What body is that? எபேசியர் 1வது அதிகாரம் 23வது வசனம். Ephesians 1:23. Which is his body, the fullness of him that filleth all in all. எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருடைய நிறைவாகிய சரீரமான சபைக்கு நிறைவாகிய சரீரமாகிய சபை. The church which is his body. சரீரமாகிய சபை. The church which is his body. எத்தனை? How many? ஒரே சரீரம். One body. நீங்க வசனத்தை நன்றாய் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Understand the word well. எத்தனை சரீரம்? How many bodies? ஒரே சரீரம். One body. அது என்ன சரீரம்? What body? சரீரமாகிய சபை. The church which is his body. பரிசுத்தவான்களை ஊழியக்காரர்களை இந்த சரீரமாகிய சபைக்காக கொடுத்தார். The servants of God are given for this body. எபேசியர் 4வது அதிகாரம் 11வது வசனத்திலிருந்து படிங்க. Ephesians 4:11.
மேலும் நாம் அனைவரும் தேவனுடைய குமாரனை பெற்ற விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமை பெற்றவர்களாகி கிறிஸ்துவனுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க பூரண பிரசராகும் வரைக்கும் பரிசுத்தவான்கள் சீர்பருந்தும் பொருட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்தி விருத்தி அடைவதற்காகவும் அவர் சிலரை அப்போஸ்தலராகவும் சிலரை தீர்க்கதரிசிகளாகவும் சிலரை சுவிசேஷராகவும் சிலரை மேய்ப்பராகவும் போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார். பிரியமானவர்களே, இந்த 5 வகையான ஊழியக்காரர்களை எதற்கு கொடுத்தார்? Why did God give these 5 kinds of அந்த offices? வசனத்தில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? What do we read in that verse? சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும், For the work of the ministry, கிறிஸ்துவுடைய சரீரமாகிய சபை பக்தி விருத்தி for the அடைவதற்காகவும். edifying of the body of Christ. எத்தனை சரீரம்? How many bodies? ஒரே சரீரம். One body. இந்த சபைக்காகத்தான் ஊழியக்காரர்கள். Servants of God for that church. எத்தனை வகையான How ஊழியக்காரர்கள்? many kinds of servants of God? 5 வகையான 5 ஊழியக்காரர்கள். groups. அப்போஸ்தலர், Apostles, தீர்க்கதரிசிகள், prophets, மேய்ப்பர்கள், போதகர், pastors, teachers, சுவிசேஷகர். evangelists. 5 வகையான ஊழியக்காரர்கள். 5 kinds. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே 5 வகையான In the ஊழியக்காரர்கள். Old Testament there were 5 groups. மோசே, Moses, ஆரோன், Aaron, கோகாத், Kohath, கெர்சோன், Gershon, மெராரி. Merari. அந்த ஊழியத்துக்கு அது நிழல், இந்த ஊழியன் பொருள், அது நிழல். That was shadow, this is reality. அது நிழல். That is shadow. அதுல 12 கோத்திர பிதாக்கள், There were 12 இதுல patriarchs, 12 அப்போஸ்தலர்கள், 12 apostles here, பிரியமானவர்களே, அதுல 120 தலைவர்கள், 120 leaders, இதுல முதல் சபையில 120 பேர், 120 people in the upper chamber in the church அதுல here, 70 பெரியவர்கள் முதியோர்கள், 70 elders, இதுல 70 பெரியவர்கள். here also 70 disciples. பிரியமானவர்களே, அது நிழல், இது பொருள். That is shadow, this is reality. வேதத்தில் நாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறவைகளை சரியா அறிந்து கொள்ள வேண்டும். We should understand what is written in the word of God. இஸ்ரவேல் ஜனத்திலே 144,000 பேர், 144,000 amongst the children of Israel. முழு உலகத்திலும் சியோனுக்கென்று 144,000 But for பேர். the whole world, 144,000 for Zion. 2 கூட்டத்தார். 2 groups. இந்த ஒரு கூட்டத்தார் சுத்தமாக இன்னும் அதிலே வரவில்லை. One group has not yet come into that. இன்னொரு கூட்டத்தார் ஆங்காங்கு 1, 2, 3 என்று முழு உலகத்திலும் ஆண்டவர் பொறுக்கி எடுத்து அதை நிறைவேற்றிக் But for the கொண்டிருக்கிறார். other group, God is picking up 1, 2, 3 from various places of the world and forming them, இயேசுவை போல அவரோடு கூட நிற்கும்படியாக, that they might stand with Jesus. பரலோகத்திலே இயேசுவோடு கூட நிற்கிறதற்கு ஒரு கூட்டம் ஜனம், A group of people who will stand with Jesus in heaven. இயேசுவோடு கூட நிற்க வேண்டும். They should stand with Jesus, அவருடைய அதிகாரத்தோடு, with His authority அவருடைய வல்லமையோடு, and His power அவருடைய ஆளுகையோடு and His dominion. இயேசுவோடு கூட நிற்குவதற்கு ஒரு கூட்டம் A group ஜனம். of people to stand with Jesus. அதுதான் வெளிப்படுத்தல் 14வது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற 144,000 பேர். That is the 144,000 you see in Revelation 14. பிரியமானவர்களே, ஆனா வெளிப்படுத்தல் 7வது அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இஸ்ரவேல் கோத்திரத்திலிருந்து 144,000 பேர். But what you see in Revelation 7 is the 144,000 from the tribes of Israel. பிரியமானவர்களே, இவைகளெல்லாம் வேதத்தில் இருக்கிறது, அப்படியே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும், நிறைவேற்றப்படுகிறது. These are all written in the word of God. They will be fulfilled and they shall be fulfilled. கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபை பக்தி விருத்தி அடைவதற்காகவும் சுவிசேஷத்தின் வேலைக்காகவும் 5 வகையான ஊழியக்காரர்கள், 5 kinds of ministers for the edifying of the body of Christ, for the work of the ministry. இந்த சபையில தான் பரிசுத்தவான்கள் பாடுபட்டார்கள். It is in this church that saints labored. கொலோசியர் 1வது அதிகாரம் 24வது வசனத்தை படிங்க. Colossians 1:24. இப்பொழுது நான் உங்கள் நிமித்தம் அனுபவிக்கிற பாடுகளில் சந்தோஷமடைந்து கிறிஸ்துவனுடைய உபத்திரங்களின் குறைவானதை அவருடைய சரீரமாகிய சபைக்காக என் மாம்சத்திலே நிறைவேற்றுகிறேன். சரீரமாகிய சபை சிங்குலர், ஒருமேலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Church which is His body in singular it is written. இப்பொழுது நான் உங்கள் நிமித்தம் அனுபவிக்கிற பாடுகளில் குறைவானதை, Now I கிறிஸ்துவனுடைய பாடுகளில் குறைவானதை, fill up that which is behind of the afflictions of அவருடைய சரீரமாகிய சபைக்காக for the church's sake. என்னுடைய சரீரத்திலே நிறைவேற்றுகிறேன் என்று பரிசுத்த பவுல் கூறுகிறார். I fulfill it in my body, says Saint Paul. இயேசு ஏதோ பாடுபட்டதில் குறைவிட்டிருக்கிறார் என்று அந்த வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Verse does not say that Jesus did not suffer enough. மறுபடியும் அந்த வசனத்தை படிங்க. Read that verse again. இப்பொழுது நான் உங்கள் நிமித்தம் அனுபவிக்கிற பாடுகளில் சந்தோஷமடைந்து கிறிஸ்துவனுடைய உபத்திரங்களில் குறைவானதை, கிறிஸ்துவை நான் அனுபவிக்கிற பாடுகளில் உங்கள் நிமித்தம் சந்தோஷமடைந்து கிறிஸ்துவனுடைய உபத்திரவங்களில் குறைவானதை அவருடைய சரீரமாகிய சபைக்காக
என்னுடைய மாம்சத்திலே நிறைவேற்றுகிறேன். I fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church. பிரியமானவர்களே, அப்படியானால் இயேசு விட்ட குறை என்ன? What is that God left behind? என்ன பாடுபடுகிறதுல என்ன குறை விட்டார்? What did he leave behind in his sufferings? அவர் சபைக்கு மூலைக்கால் வைத்துவிட்டு அவர் சேர வேண்டிய இடத்திலே சேர்ந்து பிதாவின் வலது பார்சத்திலே போய் உட்கார்ந்து கொண்டார். He became the cornerstone of the church, went to where he should be and sat down at the right hand of the Father. ஊழியக்காரனை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்? Looking at the servants of God, what does he say? சபையை கட்டிக்கொடு என்று சொல்லுகிறார். Build up the church, he says. நீ என்ன உனக்கு என்ன வந்தாலும் பரவாயில்லை, சபையை கட்டிக்கொடு. Whatever happens, never mind. Build the church. எப்படி கட்ட வேண்டும்? How should you build? என்னை போல உருவாக்கி கொடு என்று கேட்கிறார். Build up the church like me. என்னை போல கட்டிக்கொடு. Build it up like me. முதலாவது மாடி வேலை முடிந்து விட்டது. First floor is over. இரண்டாவது மாடி வேலை நடக்கிறது. Second floor is going on. 4 பேர் விழுந்து கை கால்கள் ஒடிந்து விட்டது. 4 people have fallen and broken. 10வது மாடி வேலை நடக்கிறது. 10th floor is going on. அந்த மாடியில ஒரு பக்கம் சாய்ந்து விட்டது. One side is tilted. 50 பேர் விழுந்து செத்து விட்டார்கள். 50 people have died. 50வது மாடி வேலை நடக்கிறது. 50th story is going on. சிமெண்ட் கிடைக்கவில்லை. Cement is not come. சாதாரண மணல் தான், குப்பையும் சேர்த்து சிமெண்ட் வருகிறது. But adulterated cement comes. பிரியமானவர்களே, அதை கட்ட முடியவில்லை. Not able to build. வேலை எல்லாம் பெண்டிங்ல இருக்கிறது. Work is stopped. கொஞ்ச நாட்கள் தாமதமா இருக்கிறது. Work has stalled for some time. ஊழியக்காரனை கேட்கிறார். He asked the servant of God. என்னை போல கட்டிக்கொடு என்று கூறுகிறார். He says, build it like me. ஒரு முறை ஒரு தரிசனத்திலே கர்த்தர் என்னோடு சொன்னார். Once the Lord gave me a vision. நீ என்னை போல கட்டி கொடுக்க வேண்டும். Build the church like me. நீ ஏதோ யானோதானோ என்று கட்டினால் போதாது. Don't build it some way. என்னை பார். Look at me. என்னை போலவே நீ செய்து கொடு என்று கட்டிக்கொடு என்று கேட்கிறார். Build it like I would have built it. தேவனுடைய பிள்ளை ஆண்டவருடைய சபையை இயேசுவை போல கட்டி எழுப்ப வேண்டும். Child of God, the church should be built up like Jesus. இயேசுவை போல கட்ட வேண்டும். Built in holiness like Jesus. தாழ்மையில இயேசுவை போல கட்ட வேண்டும். In humility like Jesus. பொறுமையில இயேசுவை போல கட்ட வேண்டும். In patience like Jesus. கீழ்ப்படிதல்ல இயேசுவை போல கட்ட வேண்டும். In obedience like Jesus. அவருடைய வார்த்தைகள்ல இயேசுவை போல கட்ட வேண்டும். In his word like Jesus. அவருடைய வாயிலிருந்து அது தேன் ஒழுகுகிறது. Honey comes out of his lips. அவருடைய வாயிலிருந்து தேன் ஒழுகுகிறது. Honey flows out of his lips. மனவாட்டியுடைய வாயிலிருந்து மதுரம் வருகிறது என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In the Bible we read that sweetness comes out of the bride's mouth. ரெண்டு ஒன்றா இருக்க வேண்டும். Both should be the same. அவருடைய கண் இவளுடைய கண்ணால் மாற்றப்பட வேண்டும். His eyes should be like her eyes. அவருடைய செவி இவளுடைய செவியாய் மாற்றப்பட வேண்டும். Her ears should be like his ears. அவருடைய வார்த்தை இவளுடைய வார்த்தையாய் மாற்றப்பட வேண்டும். Her words should be like his words. அவருடைய பார்வை இவளுடைய பார்வையாய் மாற்றப்பட வேண்டும். Her look should be like his look. அவருடைய ஆசை இவளுடைய வாஞ்சையாய் மாற்றப்பட வேண்டும். Her desire should be like his desire. அப்படி ஒரு சபையை கட்டிக்கொடு என்று கர்த்தர் கேட்கிறார். Build up such a church, the Lord asks. எத்தனை சபை? How many churches? ஒரே சபை. One church. இந்த சபைக்காகத்தான் பரிசுத்தவான்கள் பாடுபட்டார்கள். Saints labored for this இந்த church. சபையிலே தான் பரிசுத்த பவுல் கூறுகிறார், கிறிஸ்துவுடைய உபத்திரவங்களில் குறைவானதை அவருடைய சரீரமாகிய சபைக்காக என்னுடைய சரீரத்திலே நிறைவேற்றுகிறேன் என்று கூறுகிறார். It's about this church that St. Paul says, I fill up that which is behind of the afflictions of Christ in the church, his body. ஏதோ காண்கிறதற்கு ஒரு சபை அல்ல. Not a church to look at. நீங்கள் எல்லாரும் வேதவசனத்தை நீங்கள் சரியானபடி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். You must understand the scriptures well. அந்த காலத்திலேயே இயேசுவுக்கு अनेक சபைகள் இருந்தது. Those days itself there were many churches. பிலிப்பியர் 1வது அதிகாரம் 12வது வசனத்தை எடுத்து படியுங்க. Philippians 1:12. சகோதரரே, எனக்கு சம்பவித்தவைகள் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாயிற்றென்று நீங்கள் அறிய மனதாயிருக்கிறேன். படியுங்க. அரண்மனை எங்குமுள்ளவர்களுக்கு மற்ற யாவருக்கும் என் கட்டுகள் கிறிஸ்துக்குள்ளாக கட்டுகள் என்று வெளியரங்கமாகி சகோதரரில் அநேகர் என் கட்டுகளாலே கர்த்தருக்குள் திடன் கொண்டு பயமில்லாமல் திருவசனத்தை சொல்லும்படி அதிகமாய் துணிந்திருக்கிறார்கள். சிலர் பொறாமையினாலும் விரோதத்தினாலும் சிலர் நன்மனதினாலும் கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறார்கள். சிலர் என் கட்டுகளோட உபத்திரவத்தை கூட்ட நினைத்து சுத்த மனதோட கிறிஸ்துவை அறிவில்லாமல் விரோதத்தினாலே அறிவிக்கிறார்கள். சுத்த மனதோட கிறிஸ்துவை அறிவியாமல் விரோதத்தினாலே அறிவிக்கிறார்கள். எத்தனை வகையான சுவிசேஷம் அன்றைக்கு இருந்திருக்கிறது என்று பாருங்கள். So many gospels are being preached. Some do not preach sincerely but by contention. ஆனா என்ன கர்த்தர் பரிசுத்த பவுல் என்ன கூறுகிறார்? What does St. Paul say? நான் சபைக்காக பாடுபடுகிறேன் என்று கூறுகிறார். I labor for the church. இப்படிப்பட்டவர்கள் சொன்னதோட சரி, திருப்பி அவர்கள் இந்த அதிகாரத்தில் கிடையாது தூக்கி எறிந்து விட்டார். With one mention they are no more in this chapter, they are thrown away. பிரியமானவர்களே, சபை என்ற ஒரு வஸ்து
இந்த உலகத்திலே இருக்கிறது. Beloved, there is something called the church in this world. அதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக We have to இருக்கிறது. understand it well. ஆண்டவர் கூறுகிறது என்ன? What does the Lord say? நீ உப்பால் குளிப்பாட்டப்படவில்லை. You are not salted. உப்பால் தண்ணீரினால் குளிப்பாட்டப்படவில்லை. You are not washed with water. உப்பால் சுத்திகரிக்கப்படவில்லை. Not sanctified with நீ salt. வெளியிலே எறிந்து விடப்பட்டாய். You are thrown out. வெளியிலே எறிந்து விடுவது பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்தில் இல்லாமல் தூக்கி போடுகிறது. It shows being thrown out of the fellowship of the saints. இன்றைக்கு அநேகர் அப்படிப்பட்ட காரியத்தை வாஞ்சிக்கிறார்கள். Many desire this. பேருக்கு கல்யாணத்துக்கு கல்லறைக்கு கிறிஸ்தவர்களாய் மாறிவிடுகிறார்கள். For giving names for weddings and for funerals, they become Christians. ஒரு கல்லறை கிடைக்காதா? You won't get a grave? உங்களுக்கு 1000 கல்லறை வேண்டுமா? Do you want 1000 graves? லட்சம் கல்லறைகள் வேண்டுமா? 1 lakh graves? கல்லறைக்காக அல்ல, Not for graves. கல்யாணத்துக்காக அல்ல. Not for weddings. தேவனுடைய பிள்ளையே, Child of God. ஆண்டவரிடத்தில் பயபக்தியா இருந்தால் எல்லாம் நமக்கு இலவசமாய் கொடுத்து If விடுவார். we fear God, God will give everything free to us. இயேசு ஒரு கல்லறைக்கு கல்லறை கொடுக்க மாட்டாராம். Won't Jesus give us இயேசு a ஒரு grave? வீட்டை கொடுக்க Won't He மாட்டாராம். give us a house? இயேசு ஒரு தோட்டத்தை கொடுக்க Won't He give us a மாட்டாராம். garden? இயேசு ஒரு உத்தியோகத்தை கொடுக்க Won't He give மாட்டாராம். us a job? உனக்கு என்ன இந்த அவிசுவாசம்? Why do you disbelieve? இயேசுவை நீ பற்றிக் கொள்வாயாக. Cling to Jesus. அவரை பற்றிக் கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான். Blessed is he that clings to இன்னும் Him. கொஞ்ச காலத்தில் அவருடைய கோபம் பற்றி அறியும். His anger will burn in a நீ short என்ன time. செய்வாய்? What will you do நீ then? எங்கே போவாய்? Where will you run? எங்கே போய் அடைக்கலம் Where will you தேடுவாய்? seek for refuge? இயேசு உனக்கு அடைக்கலம் தராவிட்டால் இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமே உனக்கு அடைக்கலம் If கொடுக்க. Jesus does not give you refuge, you cannot find it anywhere. எந்த கவர்மெண்ட் உனக்கு அடைக்கலம் No கொடுக்க government முடியாது. can give you refuge. இயேசுதான் உனக்கு அடைக்கலம். Jesus is your refuge. இயேசு கூறுகிறார், நான் உனக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமாய் Jesus இருக்கிறேன். says, I am your lofty refuge. உன்னை வெயில் சேதப்படுத்த முடியாது. Nothing can harm you. உன்னை புயல் சேதப்படுத்த முடியாது. No storm can harm you. உன்னை சோதனைகள் பரீட்சைகள் சேதப்படுத்த No trial and முடியாது. temptation can harm you. உனக்கு நான் உயர்ந்த அடைக்கலமாய் I இருக்கிறேன். will set you on high. இந்த உலகத்துள்ள மிகவும் மேன்மையானவைகள் எல்லாம் உன்னுடையது. The best in this world are yours. அரிசியை எடுத்துக்கொண்டால் மேன்மையான அரிசி The உன்னுடையது. best rice is yours. காய்கறி எடுத்துக்கொண்டால் மேன்மையானது The உன்னுடையது. best vegetables are வீட்டை yours. எடுத்துக்கொண்டால் பெரிய வீடு The உன்னுடையது. best house is yours. தேவனுடைய பிள்ளைய உத்தியோகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் பெரிய உத்தியோகம் உன்னுடையது. Child of God, the best job is yours. இயேசுவை அறிந்திருக்கிறாயா? But do you know Jesus? ஆண்டவர் கூறுகிறார், உன்னை வாலாக்காமல் தலையாக்குவேன் The என்று Lord says, I கூறினார். will make you the head and not the tail. நாங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரை அப்படி அனுபவித்து நல்ல திருப்தியா இதற்குள்ளே கடந்து வந்தவர்கள். We have enjoyed the Lord like that and satisfied we have come here. எங்களை வாலாக்காமல் தலையாக்கி வைத்தார். He has made us the head, not the நாங்கள் tail. இருந்த இடங்கள் நாங்கள் ஜீவ ஊற்றா இருந்தோம், ஜீவ விருட்சமா We இருந்தோம். were fountains, the trees of life where we were. பிரியமானவளே, உங்களை அப்படி ஆக்கும்படியாக கூப்பிடுகிறார். நீயோ போற ஓட்ட உருவம் பின்னால அது உனக்கு வேண்டாம், கர்த்தரை சார்ந்து கொள் என்று கர்த்தர் கூறுகிறார். The Lord is also calling you for such a life, but you are running after something else. The Lord says, lean unto me. இயேசுவிடத்திலே வந்து விடுவாயாக. Come to Jesus. அவர் உனக்கு நல்ல ஆண்டவர். He is a good God. ஆண்டவர் கூறுகிறார், உன் தண்ணீரினால் குளிப்பாட்டப்படவில்லை. You are not washed with water. நீ He உன்னை says. வெளியிலே எறிந்து விட்டார்கள் என்று கூறுகிறார். They threw you out, he says. வெளியிலே எறிந்து விட்டார்கள். You were thrown out. நீ அருவருக்கப்படப்பட்டவனாய் இருந்தாய். You were hated of all. ஏன்? ஏன்? Why? ஏன் அவர்கள் அருவருத்தார்கள்? Why did they hate? டிவைல்மென்ட்ஸ், தீட்டுகள், Defilements, அசுத்தங்கள், filth, சேர்த்துக் கொள்ள முடியல, could not join, கூட வைத்திருக்க could முடியல, not keep with them. அப்படி தூக்கி எறிந்து They விட்டார்கள். were thrown away. ஆனால் ஆண்டவர் கூறுகிறது என்ன? What does the Lord say? உன்னை உன் வயலின் பயிரை போல நான் பெருக பண்ணினேன். But I multiplied thee as the bud of the field. அநேகமாயிரமாய் பெருகும்படி வைத்தேன். I made you increase and wax நீ great. வளர்ந்து பெரியவளாகி மகா சௌந்தரியவதியானாய். You have become very beautiful. வளர்ந்து பெரியவளாகி மகா சௌந்தரியவதியானாய். You have grown up and you have become great and beautiful. அழகு என்று எதை சொல்லு வேதம் எதை சொல்லுகிறது? What does the Bible call as beauty? அது உன்னுடைய பிரதிஷ்டையை காட்டுகிறது, Your consecration, உன்னுடைய தியாகத்தை your காட்டுகிறது, sacrificial உன்னுடைய nature, ஜெப ஜீவியத்தை your prayer காட்டுகிறது, life, உன்னுடைய பரிசுத்த ஜீவியத்தை your holy காட்டுகிறது. life. ஆண்டவர் நீ பெரிய பரிசுத்தவாட்டியாய் மாறினாய். You become a great saint. நீ எனக்குள்ள ஒரு பெரிய தீர்மானம் பண்ணி You have made a great determination நீ in me. உனக்கு மிகவும் அதிகமாய் கீழ்ப்படிந்திருந்தாய். You obeyed me. இரவு பகலெல்லாம் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தாய். Day and night you were நீ praying. மகா சௌந்தரியவதியானாய் என்று கர்த்தர் You became கூறுகிறார். very beautiful, the Lord says. அது மட்டும் அல்ல, Not just that. ஆண்டவர் கூறுகிறது என்ன? What does the Lord நீ say? மகா சௌந்தரியவதியானாய். You became very beautiful. அதற்கு பிறகு After that,
உன் மயிர் வளர்ந்தது என்று கர்த்தர் Your கூறுகிறார். hair is grown. அந்த முடி என்று சொல்லுகிறது மகிமையை காட்டுகிறது. Hair shows glory. பிரியமானவளே, மகிமையை காட்டுகிறது. Hair shows glory. அதற்கு முன் அவளுடைய அழகெல்லாம் விருத்தி ஆயிற்று. Before that, her beauty had come. அப்பொருள் என்ன? What does that show? அநேகம் ஆயிரங்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு அவள் கடந்து She has வந்தாள். come to a place where she is able to feed thousands. ஆயிரங்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கக்கூடிய She is able to feed thousands. லட்சங்களை போஷிக்கக்கூடிய மனுஷனால் A மாற்றப்பட்டார். person is able to feed lakhs. ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் ஆண்டவருக்குள்ளே வரும்போது அவனை ஆண்டவர் எப்படி மாற்றுகிறார் பார்ப்போம். See how God transforms a man when he comes into the Lord. அந்த முடியெல்லாம் வளர்ந்தது. Hair is grown. நீ மகிமையாய் மாற்றப்பட்டா என்று கர்த்தர் கூறுகிறார். You have become glorious, the Lord says. ஆனாலும் கூட நிர்வாணமாய் இருந்தா என்று கர்த்தர் But கூறுகிறார். still you were naked. என்னால் காரணம் என்ன? What is the reason? பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பவில்லை. Not repented from sin. ஆண்டவருடைய சபை என்ன செய்ய வேண்டும்? What should the church do? பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்ப Should வேண்டும். repent of sin. ஆண்டவருடைய சபை என்ன செய்ய வேண்டும்? What should the church do? அக்கிரமத்தை விட்டு மனம் திரும்ப Leave வேண்டும். iniquity. ஆண்டவருடைய சபை என்ன செய்ய What should the வேண்டும்? church do? பிரியமானவர்களே, இயேசுவோடு சேர்ந்து இருக்க வேண்டும். Should be joined unto the Lord. ஆண்டவர் அடுத்த வசனத்துல கூறுகிறார், முடித்து விட்ட நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. Don't worry, I'll finish now. ஆண்டவர் கூறுகிறது என்ன? What does the Lord say? நான் உன்னை ஜலத்தினால் முளைக்காட்டி I wash you with water. உன்னை இரத்தமர ஸ்நானம் பண்ணுவித்து Washed away thy blood. உனக்கு எண்ணெய் பூசி Anointed thee with சித்திர oil. தையலாடை உனக்கு உடுத்தினேன் என்று கூறுகிறார். Clothed thee with broidered work. ஆண்டவர் கூறுகிறது என்ன? What does the Lord say? நான் உன்னை ஜலத்தினால முழுக்காட்டி I washed you with water. ஞானஸ்நானம் எடுக்க உதவி செய்து Helped you to take water baptism. வேத வசனத்தை படிக்க உதவி Made செய்து you take read the word. இரத்தமர ஸ்நானம் பண்ணிவித்து Washed you of all your blood. ரத்தம் இங்கே எதை காட்டுகிறது? What does blood show? பாவத்தை காட்டுகிறது. Shows sin. அக்கிரமத்தை Shows காட்டுகிறது. iniquity. ரத்தமர ஸ்நானம் பண்ணிவித்து என்று வேதத்தில் Washed you of எழுதப்பட்டிருக்கிறது. all your blood. ரத்தமர Of all your blood. கரைகள் நீங்க Of all your blood. கரைகள் Spots. கரைகள் நீங்க சுத்திகரித்ததாய் ஆண்டவர் கூறுகிறார். I thoroughly washed all the spots, stains that were in you. பலவிதமான கரைகளை குறித்து வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Of all the stains that are in you. பாவத்தினால கரை உண்டாகிறது என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It shows the stains that are of a result of sin. அக்கிரமத்தினால கரைகளை குறித்து வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Iniquity leading to stains. உலகத்தால கரையை குறித்து வேதத்திலே Stained சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. by the world. இச்சையினால உண்டாகிற கரையை குறித்து வேதம் Stained by கூறுகிறது. lust. துன்மார்க்கனை கடிந்து கொள்கிறதுனால உண்டாகிற கரையை குறித்து வேதம் The சொல்லுகிறது. world speaks of stains when you rebuke a wicked person. சிலர் நினைப்பாங்க, ஒரு துன்மார்க்கன் இருந்து அவனை அழித்தால் என்ன, அவனை வெட்டினால் என்ன, அவனை கொன்றால் என்ன என்று That's சொல்வார்கள். a wicked man. You can kill him. It will be good, isn't it? Some people say. போவார்கள், அவனோட எதிர்த்து They பேசுவார்கள். go to resist him. அவன் திருப்பி இவர்களை And பேசுவான். he speaks back. நீங்கள் செய்ய வேண்டாம். Don't do that. ஆண்டோட பிள்ளைகள் போகக்கூடாது. Children of God, don't do that. துன்மார்க்கனை எதிர்த்து போகக்கூடாது. Don't resist a wicked man. துன்மார்க்கரை கடிந்து கொள்கிறவன் தன்னை கரைப்படுத்திக் கொள்ளுகிறான். A man who rebukes a wicked man will injure himself. துன்மார்க்கனை ஓடிப்பேன், ஏன் அப்படி செய்தான்னு கேட்டால் அவன் ரெண்டு அடி அடிப்பான். Go and ask a wicked man, why did you do that? He will slap you. உடனே அவன் பேர்ல ஒரு கரை உண்டாகி விடுகிறது. Immediately you are stained. ஒரு கஷ்டம் உண்டாகி விடுகிறது. You are put in difficulty. தேவனுடைய பிள்ளைய உனக்கு அது வேண்டாம். Child of God, you don't need that. அவனை அப்படியே விட்டுவிடு. Leave him. அவனை அப்படியே விட்டுவிடு. Just leave him like that. கர்த்தர் அவனை ரட்சிக்கட்டும், அல்லது அவன் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போகட்டும். Let the Lord save him or he will go where he should go. பாதுகாத்துக் கொள்வாயாக. You preserve yourself. துன்மார்க்கத்தினால உண்டாகிற கரை, Stained by wickedness. அக்கிரமத்தினால உண்டாகிற கரை, Stained by iniquity. இரத்தத்தினால் உண்டாகிற கரை, Stained by blood. இரத்த கரை ஒருபோதுமே போகாது. Blood stains won't go. பிரியமானவளே, Beloved, இப்படி அநேக கரைகளை குறித்து வேதம் கூறுகிறது. Bible speaks of many stains. இரத்தமர நான் உன்னை ஸ்நானம் பண்ணிவித்தேன் என்று கர்த்தர் I கூறுகிறார். washed you of all your blood, the Lord says. உனக்கு எண்ணெய் பூசினேன் என்று கர்த்தர் Anointed you கூறுகிறார். with oil. எண்ணெய் என்றால் என்ன? What is oil? பலவிதமான எண்ணெய்கள் இருக்கிறது. Bible speaks of many oils. ஆனந்த தைலம், Oil of gladness. இந்த அபிஷேகம் நாங்கள் இப்போ பேசுகிற அந்நிய பாஷை இருக்கிறது. The tongues we speak now. நேற்றைக்கு இரவு இங்க நடந்த காத்திருக்கு கூட்டத்தில் அநேகர் அபிஷேகம் பெற்றார்கள். Many received the Holy Spirit yesterday in the tarrying meeting. சிலர் முன்னாலும் தூக்கி அடிக்கப்பட்டதா Some சொன்னார்கள். were thrown forwards and backwards. பிரியமானவளே,
அநேகர் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள். Many received the anointing. அநேகர் இந்த பகுதியில் உள்ள எத்தனை பேர் வந்து அதை பெற்றுக் கொண்டிருக்கலாம். Many here came and received the ஆண்டவருடைய anointing. பிள்ளையாய் மாறி இருக்கலாம். You may have become a child of God. நேற்றே ஆசீர்வதித்திருக்கலாம். God may have blessed you yesterday. ஆனா நீ விட்டு இருக்கிறாய். You have forsaken Him. தேவனுடைய பிள்ளையே, Child of God. ரத்தமர ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு Washed of all your blood. எண்ணெய் பூசி Anointed with oil. ஆனந்த தைலம். Oil of gladness. எந்த துக்கத்திலும் ஆனந்தமாய் இருக்கிறது. Happy all the time. எந்த வருத்தமும் உன்னை சேதப்படுத்தாது. Nothing can harm you. எப்பொழுது ஆண்டவரிடத்துல பாட்டு பாடி ஜெபம் பண்ணி சந்தோஷமா இருக்கு. Always singing, praying, rejoicing. ரத்தம் உனக்கு எண்ணெய் பூசி. Anointed with oil. உனக்கு விசுவாசத்தின் எண்ணெய் பூசி. Oil of faith. விசுவாசத்தின் எண்ணெய். Oil of faith. அந்த குழையிலிருந்து தங்க நிறமான எண்ணெய் வடிய கண்டேன். Golden oil from the pipes. அந்த விளக்குகள் அப்படியா பிரகாசமா எரிந்து கொண்டிருந்தது. The candlestick was burning so brightly. தங்க நிறமான எண்ணெய். Golden oil. விசுவாசத்தின் எண்ணெய். Oil of faith. விசுவாசத்தினால உன்னை ஆண்டவர் அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறார். God anointed you with faith. விசுவாசம் என்றால் என்ன? What is faith? உனக்கு பணமே இருக்காது. You may not have money. ஆண்டவரே கொடுமன்னு சொன்ன உடனே ஒரு ஆட்னா வச்சுக்க, சும்மா வச்சுக்க, திருப்பி கொடுக்க வேண்டாம், 10,000 வைத்துக்கோ என்று சொல்லிவிடுவார். You say, the Lord, I need money. He will give you 10,000 and say, you keep it. வீடே இருக்காது. You may not have a house. இந்த வீட்டை எனக்கு கொடும் என்று சொன்னால் உண்மையாகவே கொடுத்து விடுவார். You say, Lord, give me this house. He will give it. விசுவாசத்தினால் அது உண்டாகும். By faith it is possible. உனக்கு அறிவே இருக்காது. You may not have knowledge. ஆண்டவரே, அறிவினால அந்த எண்ணெயினால என்ன அபிஷேகம் பண்ணி விடும் என்று கேட்பாய். Lord, fill me with that oil. அந்த பரலோகத்தினுடைய விசுவாசத்தின் அந்த எண்ணெயினால அறிவே உனக்கு சம்பூர்ணமாய் ஊற்றி By your faith He will fill you with knowledge. அப்படியா எண்ணெயினால் உன்னை எண்ணெய் பூசி. Anointing you with oil. உனக்கு எண்ணெய் பூசி. Anointing you with oil. அந்த எண்ணெய் மட்டுமல்ல, not just that. தெய்வீக சுகத்தின் எண்ணெய். Oil of divine ஒருவன் healing. வியாதிப்பட்டால் Anyone is sick, அவனை வரவழைப்பு மூப்பர்களை வரவழைப்பானாக. let them call for the elders of the அவர்கள் church. அவனுக்கு எண்ணெய் பூசி இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபம் பண்ண Let them anoint him with oil in the name of the Lord. உடனே அந்த வியாதி குணமாய் Immediately he'll be healed. நீ 10 வருஷம் நடந்தாலும் உன்னால ஒன்றும் செய்ய முடியாது. 10 years you can do nothing. நீ 10,000 உன்னுடைய ஆயுசு முழுவதும் நடந்தாலும் ஒன்றும் செய்ய You முடியாது. walk all your life you will get nothing. அப்படி தொட்ட உடனே, But when he touches, அந்த எண்ணெய் உன்னை தொட்ட உடனே when the oil touches, நீ குணமாக்கப்படுகிறாய். you are healed. நீ பணம் இல்லாமல் குணமாக்கப்படுகிறாய். Without money you are healed. பணமுமின்றி விலையுமின்றி நீங்கள் நலமானதை வாங்கி சாப்பிடுங்கள் என்று கர்த்தர் Buy that கூறுகிறார். was good, without money, without price. நீங்கள் ஒன்றுமில்லாத வெறுமையான காரியத்துக்கு உன்னுடைய பணத்தை செலவழிப்பானே. Don't spend your money for nothing. உன்னுடைய பிரயாசத்தை செலவழிப்பானே. Why do you labor for nothing? நீங்கள் என்னிடத்தில் வாருங்கள் என்று கர்த்தர் Come to me, கூறுகிறார். says the Lord. நான் உங்களுக்கு சுகத்தை தருகிறேன். I will give you healing. அந்த விசுவாசத்தின் எண்ணெயை ஊற்றுகிறேன். Pour the oil of faith, பரிசுத்தத்தின் எண்ணெயை ஊற்றுகிறேன். oil of holiness. எத்தனை வருஷம் நீ பரிசுத்தத்தை தேடி அலைந்து You have கொண்டிருக்கிறாய். been yearning for holiness so many years. ஆண்டவர் என்ன கூறுகிறார்? What does the Lord say? பரிசுத்த தைலத்தினால் உன்னை அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன். Oil of holiness. ஒரு செகண்ட்ல நீ பரிசுத்தமான மாற்றப்படுவாய். 1 second you will be made தேவ holy. வல்லமை உன்னை தொடும். The power of God will நீ touch you. தூக்கி You will எறியப்படுவாய். be thrown out. உலக சிந்தனையை விட்டு வேறு பிரிக்கப்படுவாய். You will be separated பாவ from the சிந்தனையை விட்டு வேறு thought of பிரிக்கப்படுவாய். sin. தேவனுடைய பிள்ளை Child of அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த தைலத்தினால உன்னை அபிஷேகம் God பண்ணுவேன் will என்று anoint கர்த்தர் you with கூறுகிறார். such a holy oil. உன்னை பரிசுத்த தைலம் உனக்கு தைலத்தினால எண்ணெய் பூசி, Anointed you with oil. சித்திர தையலாடை உனக்கு உடுத்து. Clothe you with broidered work. ஆண்டவர் அவர் நமக்கு செய்யறது என்ன? What does the Lord do? சித்திர தையலாடை உடுத்துகிறார். He clothes you with broidered work. அந்த அப்படி அழகான அந்த நம்ம சொல்லுவோமே, அந்த அந்த ஊசியல் தச்சிருக்கிற அந்த வஸ்திரம், That needle stitches so beautifully on the cloth. சித்திர தையலாடை. Curious girdle. அந்த கல்யாணத்துக்கெல்லாம் அதை கொண்டு அலங்கரிப்பார்கள். The decorations on the cloth. அதுல படம் இருக்கிறது, நல்ல சித்திரங்கள் இருக்கிறது. Beautiful pictures on the cloth. சிங்கம் Lion. சிங்கத்தை அது சித்திரம் செய்திருக்கு, அதிலே சித்திரம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. Lion is stitched onto the நல்ல cloth. ஊசினால குத்தி ஒரு சிங்கம் அதிலே A வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. beautiful lion is engraved சிங்கம் there. எதை காட்டுகிறது? What does it show? தைரியத்தை காட்டுகிறது. Boldness. சிங்கம் விசுவாசத்தை காட்டுகிறது. Faith. சிங்கம் பின்னடையாததை It காட்டுகிறது. shows it will not draw back. ஒன்றுக்கும் அது It பின்னடையாது. will not fall back for any. எத்தனை பேர் அதை மிரட்டினாலும் பின்னடையாது. How many people might chase it? It will அது not சொல்ல, show. நான் செய்ததுதான் என்று What I சொல்லும். do, I will do. நான் பிடித்ததுதான் என்று What I சொல்லும். hold, I will hold. இதையை பிடித்துக் கொண்டு ஏறி போனான் என்று I have சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. taken the prey, I will not leave it. அந்த பாலசிங்கம் என்ன செய்தது? What does the young lion do? யூதா பாலசிங்கம் The young lion of அவன் Judah இரையை பிடித்துக் கொண்டு ஏறி போனான். taken the prey and gone up. என்ன இறை? What prey? உபதேசமாகிய
இறை, Pray of doctrine. பரிசுத்தமாகிய இறை, Pray of holiness. விசுவாசமாகிய இறை, Pray of faith. கீழ்ப்படிதலாகிய இறை, Pray of obedience. நம்பிக்கையாகிய Pray இறை, of hope. பரலோகத்தின் சத்தியங்கள் அடங்கிய இறை. Have truths of heaven. இந்த பரலோக சத்தியங்களை ஏந்தி கொண்டு அது பிடித்துக் கொள்ளுகிறது. It takes these truths and goes. இறை கவர்ந்து கொண்டு ஏறி போகிறார். Takes hold of the prey and goes. இறை வாயில எப்படி இருக்கும்? How will it be in the mouth? சிங்கத்தின் வாயில இறை எப்படி இருக்கும்? How will the prey be in the mouth? ஏறி போகும்போது when it goes up, it waves the அப்படி prey. பார்க்கும். It looks about. பார்க்கும். Looks about. பார். Look at me. இறையை பார். Look at the prey. என் வாயை பார். Look at my mouth. எனக்கு முன்ன வருகிறது எல்லாவற்றையும் பீறி போடுவேன். I will tear everything that comes before me. துக்கம் வந்தால் அதை பீறி போடுவேன். If grief comes, I will tear it. வியாதி வந்தால் அதை பீறி If போடுவேன். sickness comes, I will tear it. அசுத்தங்கள் வந்தால் அதை பீறி If போடுவேன். sin comes, I will tear it. பாவம் வந்தால் அதை பீறி If sin comes, I will போடுவேன். tear it. நான் உபதேசத்தை என்னுடைய வாயிலே வைத்திருக்கிறேன். Doctrine is in my mouth. அது என்னுடைய ஆகாரம். That's my food. உபதேசத்தை பிடித்துக் கொண்டு ஏறி போகிறேன். I will take the doctrine and அது go. எங்கே ஏறி போகிறது? Where will I go? பரலோகத்துக்கு ஏறி I will go போகிறது. to heaven. தேவனுடைய பிள்ளை, Child of God. அதற்கு சிங்காசனம் A வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. throne is reserved for it. அதற்கு வாசல் திறந்திருக்கிறது. The door is open for it. சிங்கமான சித்திர தையலாடையில சிங்கத்தினுடைய சித்திரமான தீர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. A lion is woven into the cloth. அதிலே கேதுரு மரமானது தீர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. Cedar trees are woven into it. சித்திரமாகிய கேதுரு மரம் அதிலே தீர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. Pictures of cedar trees are on the எதை cloth. காட்டுகிறது? What does that show? நான் எல்லாரை பார்க்கிலும், நீ எல்லாரை பார்க்கிலும் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே வளர்ந்திருக்கிறாய் என்பதை You காட்டுகிறது. have grown above everyone else in your spiritual life. எல்லா மரங்களை பார்க்கிலும் உயரமாய் வளரக்கூடிய, Higher than all the trees. எல்லா மரங்களை பார்க்கிலும் அதிக காலம் ஜீவிக்க கூடியது. Long life more than all the trees. நித்திய ஜீவனை காட்டுகிறது. Eternal life. பூர்ண ஜீவனை காட்டுகிறது. Perfect life. புதிய ஜீவனை காட்டுகிறது. Newness of life. பூரண ஜீவனை காட்டுகிறது. Abundant life. ஜீவன் ஆளுகை செய்கிறதை Reigning காட்டுகிறது. in life. தேவனுடைய பிள்ளையே, Child of நீ God. எதற்காக சபைக்கு அழைக்கப்படுகிறாய்? Why have you been called to the நீ church? ரட்சிக்கப்படும்படியாக. To be saved. நீ ரட்சிக்கப்படும்படியாக. To be saved. நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக. To gain eternal புதிய life. ஜீவனை பெற்றுக் To walk கொள்ளும்படியாக. in newness of life. பரிபூர்ண ஜீவனை பெற்றுக் To obtain கொள்ளும்படியாக. abundant life. நீ ஜீவன்ல ஆளுகை To செய்யும்படியாக. reign in life. ஏதோ பரலோகத்து சபைக்கு சும்மா எல்லாம் நீ அழைக்கப்படுகிறது. You're not simply called to the church. பரலோகம் முழுவதும் சபைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. All of heaven is given நீ to the church. இயேசுவோடு ஆளுகை செய்ய To rule போகிறாய். with Jesus. உன்னோடு கூட இருக்கிறவர் யார்? Who is with you? இயேசு. Jesus. உன்னோடு கூட இருக்கிறவர்கள் யார்? Who are those who are with you? The அப்போஸ்தலர்கள். apostles. உலகத்தை விட்டவர்கள். Those who left the world. பாவத்தை விட்டவர்கள். Those who left sin. உலகத்திற்காக பாடுபட்டவர்கள். Those who labored for the world. ஜனங்களுக்காக மரித்தவர்கள். Those who died for the people. இயேசுவை போல Those who மரித்தவர்கள். died like Jesus. தேவனுடைய பிள்ளையே, Child of God. ஆண்டவர் கூறுகிறது என்ன? What does the Lord say? சித்திர தையலாடை உனக்கு நான் தரிக்கிறேன். I will give you the embroidered சித்திர garment. தையலாடை உனக்கு தரித்திருக்கிறேன். I will give you a garment of broidered அந்த work. சித்திர தையலாடையில என்ன படமான, என்ன அது நெய்யப்பட்ட, அது தைக்கப்பட்டிருக்கிறது. What is woven into the cloth? மாதுளம்பழம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. Pomegranates. என்னுடைய மனவாட்டியே, My bride. நீ என்னை போல சிந்தை உடையவள். You should have my நீ mind. பாடுபடுகிற சிந்தை உள்ளவள். Mind of நீ suffering. ஒரு மனத்தின் சிந்தை உள்ளவள். One mind with me. நீ தாழ்த்துகிற சிந்தை உள்ளவள். Mind of humility. நீ இயேசுவின் சிந்தை உள்ளவள். Mind of Jesus. நீ கீழ்ப்படுகிற சிந்தை Mind உள்ளவள். of obedience. அந்த பழம் அதிலே நெய்யப்பட்டு, அதிலே ஊசினால குத்தப்பட்டு மகிமையாய் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. Fruit is woven into the cloth. தேவனுடைய பிள்ளையே, அதிலே சித்திரம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. Child of God, it is ஆண்டவர் God. உனக்கு கொடுக்கிற வஸ்திரம் என்ன? What is the cloth God gives you? சித்திர தையலாடை. Garment of embroidered work. சித்திர தையலாடை. Garment of அதில் ஒரு embroidered work. அழகான மாளிகை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. A beautiful லெபனோனுடைய மாளிகை, லெபனோன் மாளிகை அதிலே செய்யப்பட்டிருக்கிறது. building of Lebanon is made out of it. மாளிகை என்றால் என்ன? What does a building show? கட்டடம் வேற, மாளிகை வேற. A building is different. மாளிகை என்றால் ராஜாக்கள் உலாவுவதற்காக, It is for நம்முடைய இயேசு சுற்றி உலாவும்படியாக. Jesus walks there. அந்த மாளிகை எதை What காட்டுகிறது? does the palace show? நீ நான் உலாவுகிற மாளிகையாயிருக்கிறாய். You are my palace. லெபனோன் என்றால் வெண்மை என்பது பொருள். Lebanon நீ shows பரிசுத்த you become a மாளிகையாயிருக்கிறாய். holy temple அது கேதுரு மரத்தினால made of cedar wood. நீ எல்லா ஜனங்களை பார்க்கிலும் உயர்ந்தவனாயிருக்கிறாய். Above all people. மேன்மையாயிருக்கிறாய். High. அதோட பாத்திரங்கள் எல்லாம் பசும்பொன்னால் Vessels are all pure செய்யப்பட்டவைகள். gold. நீ எனக்கு பசும்பொன்னான பாத்திரமாயிருக்கிறாய். You must be pure gold for எனக்கு me. கிருபா பாத்திரமாயிருக்கிறாய். Vessels of mercy. எனக்கு மகிமையின் பாத்திரமாயிருக்கிறாய். Vessels of எனக்கு glory. கனத்தின் Vessels பாத்திரமாயிருக்கிறாய். of honor. பரிசுத்த பாத்திரமாயிருக்கிறாய். Holy vessels. தேவனுடைய பிள்ளையே, Child of God.
அந்த சித்திர தையலாடை உனக்கு கொடுக்கிறார். That curious garment for you. உனக்கு உடுத்திக்கொள்ள பட்டு சால்வை, நீ தரித்துக்கொள்ள பட்டு சால்வை தருகிறார். He gives you silk garments to wear. அப்படி நீ மகிமையாய் அலங்கரிக்கப்படுகிறாய். You are gloriously adorned. உண்ட சரீரம்